Through a public interest litigation, the Aaranyak Nature Club effectively stopped fishing leases inside Assam's protected areas, thus making history. And so, Aaranyak as an organization was born. It evolved out of the need to build local capacities to protect Northeast India's ecology and biodiversity. In fact, the word Aaranyak signifies a connection to the forest. In 2003, a major grant was awarded to Aaranyak when we had engaged the services of 4 full-time employees. After 35 years, we are Northeast India's largest environmental organization with 14 divisions and approximately 200 employees who are engaged in scientific research, environmental education, and capacity building. The states of Northeast India, located in the Eastern Indian Himalayan region, are part of the Himalaya and Indo-Burma biodiversity hotspots. Aaranyak's conservation activities in the region are built on a foundation of scientific research on species and habitat. Aaranyak's conservation biologists have established a unique community conservation approach to secure the breeding habitats of the endangered greater adjutant. Various ecological and genetic investigations conducted by the organization have provided a solid framework for planning in the conservation of the greater one-horned rhino in India. Aaranyak's habitat monitoring and restoration efforts are laying the groundwork for the long-term survival of the Asian elephant in the wild. Humans and wildlife share common spaces, often leading to conflict. Nature-based and community-operated conflict mitigation tools promoted by Aaranyak ensure a less risky coexistence between humans and elephants. Aaranyak works consistently on a science-driven conservation planning approach in which tigers, other predators, and prey species populations are monitored simultaneously. This has resulted in several success stories towards the conservation of India's national animal in the protected areas of the region. Aaranyak's primatologists have been working for many years, collecting baseline data on the status of primates in Northeast India. At the Gibbon Conservation Center of Aaranyak, experts regularly train students, researchers, and frontline forest department staff on primate conservation, especially for the western Hulock gibbon. The herpetologists of Aaranyak have prepared extensive inventories of various species of reptiles and amphibians found in Northeast India. Aaranyak now leads a very successful breeding and reintroduction conservation program for the critically endangered pygmy hawk. The pygmy hawk conservation program is run in partnership with the Assam Forest Department, the Durrell Wildlife Conservation Trust, and several other organizations. Aaranyak prioritizes addressing environmental concerns
via effective education and communication strategies. When it comes to raising environmental awareness, Aaranyak focuses on children and youth. To accomplish this goal, the organization develops a wide range of information, education, and communication resources on an ongoing basis. Communities living near protected areas play an important role in conservation. Aaranyak is working with people near protected areas to reduce their dependency on forest resources through alternative livelihoods. The Manas Conservation and Outreach Center empowers local communities to conserve the landscape and provides a facility for stakeholders to undertake conservation projects. মোৰ নাম বনিতা বড়ো অৰাইনোৱে তো CFC তো আমাৰ গাঁৱত আনিখিনি বহুত ভাল কাম কৰিছে অৰাইনৰ 8 বছৰ আমি ট্ৰেইনিং ললো ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পাছত আমি নিজে হাতে দি বিহুবান বনাইছো দুটা আৰু ষ্টল বনাইছো এটা পাছত ই দুটাটো তিনটাটো আমি নিজে হাতে দি বনাইছো ট্ৰেইনিংৰ পাছত এটা বই আছে বাইদেউসকলে ময়ো বই আছে ষ্টল In the biodiversity-rich landscape of Kaziranga Karbi Anglong, Aaranyak has successfully developed a community cooperative called Pirbi. মই ইয়াত পিৰিবিতে মই সেল হিচাপে কাম কৰোঁ বস্তু কিনা বেচা প্ৰত্যেকটো হিচাপ মোৰ ওচৰতে থাকে আৰু আমাৰ ইয়াত বাহিৰৰ টুৰিষ্টটো বহুত আহে আহি ভালো পায় প্ৰডাক্টখিনিও পছন্দ কৰে আৰু আমাৰ ইয়াত কাৰ্বিৰ সকলো প্ৰডাক্টে পোৱা যায় সব হেণ্ডমেড হেণ্ডলুম এইবোৰ আৰু আমাৰ ইয়াত কাৰ্বিসকলে মানে নিজৰ বস্তুবোৰ আনি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কমিউনিটিয়ে আমাৰ বস্তু প্ৰডাক্টখিনি ইয়াত দিয়ে Aaranyak works routinely with local communities and policymakers advocating for various water and climate-related issues. Its experts work closely with the judiciary and law enforcement agencies to help deter crimes against wildlife. The organization has raised its own canine squad, a team of highly trained Belgian Malinois sniffer dogs and their handlers. With the help of this canine squad, the State Forest Department has been able to apprehend numerous poachers in protected rhino areas of Assam. For the past 2 decades, Aaranyak has proactively initiated various technology solutions for its research activities and conservation planning. Its in-house GIS laboratory continues to produce various thematic maps for research projects, while also supporting multiple government agencies. Regular trainings conducted by the GIS specialists of Aaranyak help support the professional development of researchers, students, and Forest Department staff. In the year 2008, Aaranyak created another milestone by establishing its very own wildlife genetics laboratory. This laboratory has carried out major conservation-related genetic research programs in India and abroad using DNA technology. At present, this is the only facility offering wildlife DNA forensic services to the various forest departments across Northeast India. Aaranyak had a long journey since its inception in 1989 till 2024. We are completing 35 years. Over the years, we have reassessed our objectives and activities in order to address the diverse and renewed challenging environmental and ecological issues.
Over the years, we have also put our energy to build local capacity, bringing new researchers into this domain to address diverse ecological and environmental challenges in order to find out solutions.
নমস্কাৰ, মই অনুষ্কা শইকীয়া। আজি এই বিশেষ দিন আৰণ্যকৰ ৩৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ আৰণ্যকৰ হৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমতে মই ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ জাতীয় সংগীতটি পৰিৱেশনৰ বাবে। ধন্যবাদ সকলোকে। আজি ইয়াত উপস্থিত থকা আমি বহুতেই হয়তো কম বেছি পৰিমাণে আৰণ্যকৰ লগত পৰিচিত। আৰণ্যক হৈছে 1989 চনৰ 9 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰতিষ্ঠিত ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অগ্ৰণী পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু গৱেষণাৰ লগত জড়িত এটা অনাচৰকাৰী অনুষ্ঠান। ইয়াৰ লগতে আৰণ্যক এটি ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক আৰু উদ্যোগিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ। আৰণ্যক মূলতঃ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ, সাধাৰণ মানুহক পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে শিক্ষা প্ৰদান, পৰিৱেশতান্ত্ৰিক আইনী পৰামৰ্শ দান আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰিক জীৱিকা সুৰক্ষা ইত্যাদি কামৰ লগত জড়িত। এই সকলোখিনি আৰণ্যকত বৰ্তমান সক্ৰিয় 14টা বিভাগৰ লগতে 200ৰো অধিক কৰ্মচাৰীৰ নিষ্ঠা আৰু কৰ্ম উদ্যমৰ দ্বাৰা চালিত হৈ আছে। 2024 চনৰ 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে শুভাৰম্ভ কৰা আৰণ্যকৰ 35 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত কিছু পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছিল আৰু আমি নথৈ আনন্দিত যে আমি সুকলমে আজি 2025 চনৰ 9 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সকলোখিনি পৰিকল্পিত কাৰ্যসূচী আমাৰ সাধ্য অনুসৰি সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজিৰ এই উদযাপন কেৱল আৰণ্যকৰ নহয়, জীৱ জগত তথা প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকৰে। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সন্মানীয় অতিথিসকলক আমি মঞ্চত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰথমে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় শিক্ষা আৰু ভৈয়াম জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক। এতিয়া মই শ্ৰী উদয়ন বৰঠাকুৰদেৱক অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় পেগু ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ। এতিয়া আমি অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষক ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেখেতক আগবঢ়াই আনিব ডক্টৰ বিভূতি প্ৰসাদ লহকৰদেৱে। এইবাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰণ্যকৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জন ভূঞা ডাঙৰীয়াক। শেষত মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰণ্যকৰ সচিব প্ৰধান ডক্টৰ বিভূতি প্ৰসাদ তালুকদাৰদেৱক। এতিয়া আমি আৰণ্যকৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জন ভূঞাদেৱক আজিৰ অনুষ্ঠানৰ আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Hello. A very good morning to all our distinguished guests and well-wishers of Aaranyak.
On the occasion of the 36th Foundation Day of Aaranyak, I warmly welcome Honorable Minister Dr. Ranoj Pegu, our guest of honor Dr. Arup Mishra, and friends of Aaranyak. As a proud founder president of Aaranyak since September 1989, going down memory lane for the last 35 years, I can say with pride that we are on the right track of our mission and can climb to greater heights with our dedicated team of scientists, researchers, and workers. From a team of 5 enthusiastic youngsters under the banner of Aaranyak Nature Club, we have evolved into a more than 200 employee strong NGO with offices all over Assam and 350 youth interns during the last year. For their convenience, we have now initiated the construction of our main office in Guwahati, with particular emphasis on following the eco-friendly green norms. We are entering our 36th year with devotion and determination to play a major role as a civil society organization to help conserve nature and to secure our well-being. Today is also the culmination of the year-long celebrations of our 35th anniversary through various programs like photo exhibitions, Bon Sobi, at different cities in Assam, a few cycle rallies covering almost 1,500 kilometers of major protected areas, and so on. All the aforesaid activities under the able guidance of Dr. Parthajuti Das, Udayan Barthakur, Vijay Shankar Bora, have done a marvelous job of the 35th celebration, making it memorable and nostalgic too. The presence of the Honorable Minister for Education adds a special significance to how Aaranyak has been advocating for schools and universities to adopt more environmentally friendly policies, for which Aaranyak has programs like Rhino Goes to School, Sustainability Education, Nature's Wonderland, We for Nature, etc. These are to encourage student activism, they being the next generation of leaders for building a sustainable and environmentally conscious society. We have always had an amiable relation with the Forest Department, Government of Assam in the past, and look for their valuable guidance and cooperation in the coming years too. On behalf of Aaranyak, I am thankful to Government of Assam for honoring due recognition to our wildlife forensic facility under the section 329 of Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita recently. With each recognition, Aaranyak shall make all efforts to fulfill the wishes and aspirations of the government to assist in wildlife conservation. Some major achievements during our 35th year of foundation are Mark Shand Award given by the UK-based conservation charity of the royal family for Aranyak's pioneering work in protection of Asian elephants in Northeast India. Aaranyak was conferred the SGP Best Innovation Award by UNDP and TERI for outstanding contribution in biodiversity and ecosystem conservation, community empowerment, and sustainable development. Aaranyak was also honored with Heus Hondan, vision was awarded the Dr. P.E. Kulkarni Oration Award 2024 at the 47th Annual Congress of Indian Society for Veterinary Surgery. Our conservation biologist, Dr. Purnima Devi Burman, has been conferred the Green Oscar Whitley Gold Award 2024. Dr. Vibhuti Locker is the only Indian to be bestowed the Neville Schulman Award given by Earthwatch Europe this year. The prestigious Poribekh Mitra 2024 award was accorded to Jayanta Kumar Sharma by Government of Assam for the study of natural resources and traditional practices among the indigenous communities. I thank all our employees for striving to achieve the vision and mission of Aaranyak and urge them to maintain this progressive momentum in a healthy work culture. Ladies and gentlemen, all this could not have been possible without the active public support
including those of our donors who have reposed great faith in us time and again, and of course, the respective administrations. In conclusion, let us pledge on this auspicious day our commitment to work together as a family and move forward to secure nature for a better future and for mankind also. Once again, my heartfelt thanks to all of you. Thank you. ধন্যবাদ ভূঞা ডাঙৰীয়া। এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমে আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ লৈছোঁ অসমৰ মাননীয় শিক্ষা আৰু ভৈয়াম জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক। তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাব শ্ৰী ৰঞ্জন ভূঞা দেৱে। এইবাৰ আমি সম্বৰ্ধনা জনাম অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষক ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াক। তেওঁক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব ডক্টৰ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰ দেৱে। এইবাৰ আমি সম্বৰ্ধনা জনাম আৰণ্যকৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জন ভূঞা ডাঙৰীয়াক। সদৌ শেষত আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰণ্যকৰ সচিব প্ৰধান ডক্টৰ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰ দেৱক। আমি এতিয়া বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে আমন্ত্ৰিত অতিথিবৃন্দক অনুৰোধ জনাইছোঁ।
ধন্যবাদ সকলোকে। আৰণ্যকৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক তথা সচিব প্ৰধান ডক্টৰ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰ দেৱক আৰণ্যক সম্পৰ্কে তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ অসম পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰণ্যকৰ সভাপতি আৰু আমন্ত্ৰিত আমাৰ গেষ্ট আৰু আৰণ্যকৰ সদস্যবৃন্দ, আজি আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে আমাৰ আজি 35 ইয়াৰ্ছৰ কনক্লুডিং ছেশ্যন, তাৰমানে আমি 36 ইয়াৰ্ছত সোমাইছোঁ। যদিও ইয়াতে লিখা আছে কনক্লুডিং ছেশ্যন, এইটো নহয় যে আমাৰ গোটেই কাম বন আজিৰ পৰা শেষ হ'ব। আজিৰ পৰা ইনফেক্ট আমি এটা নতুন উদ্যমেৰেহে আমি কামখিনি আৰু আগবঢ়াই লৈ যাম। গতিকে যোৱা বছৰৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ এই বিষয়ে বেচিকেলি মই অকণমান কিছুমান শ্লাইডৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে অৱশ্যে শ্লাইডটো অহা নাই আগৰ হেৰিটোত। এনিৱে, তো আমি যোৱা বছৰ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানতে আমি আমাৰ 35 ইয়াৰ্ছৰ যিটো আমাৰ গোটেই প্ৰগ্ৰেমখিনি আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আহিছে, ঠিক আছে। চেঞ্জ তাতে কৰি দিলে, মই কৈ আছোঁ। গতিকে যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ কিছু ভালেখিনি এক্টিভিটিজ আছে, মই গোটেইখিনি ফটো ইয়াতে ভৰাব পৰাটো অসম্ভৱ। গতিকে আমাৰ কিছু পিগমি হক মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ৰিলিজ কৰা হৈছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এটা কনজাৰ্ভেশ্যন ব্ৰিডিঙৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছোঁ অসম চৰকাৰৰ লগত। গতিকে কিছু সংখ্যক কনজাৰ্ভেশ্যন ব্ৰেড পিগমি হক মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কত এৰি দিয়া হৈছে। নেক্সট, আমাৰ যোৱা বছৰটোত হাতীৰ ওপৰত আমাৰ হাতীৰ এটা এপ এটা বনোৱা হৈছে সহজ সৰল ভাষাত মোবাইলত, যিটো এপত বিভিন্ন ধৰণৰ ডাটা সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়। আৰু এই এপ আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি পেলাই বিশেষকৈ মানুহৰ যিখিনি কম্পেনচেশ্যন পাব লগা থাকে সেইখিনি যাতে মানে দ্ৰুততৰ কৰিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে। আৰু এটা মেনুৱেলো ওলোৱা হৈছে বিশেষকৈ চ'লাৰ ফেন্সিঙৰ ওপৰত। নেক্সট, যোৱা বছৰটোত আমি অসম চৰকাৰ বন বিভাগৰ লগত লগ লাগি পেলাই আমি হাতী আমি ৰেডিঅ' কলাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ হাতীৰ বিশেষকৈ ক'ত যায় কিমান দূৰ যায় আমি সিমান সবিশেষ গম নাপাওঁ যদিও। গতিকে এতিয়া এই ৰেডিঅ' কলাৰৰ জৰিয়তে আমি আৰু সঠিকভাৱে হাতীৰ যিখিনি বিহেভিয়াৰ এটা অঞ্চলত য'ত য'ত আমি ৰেডিঅ' কলাৰ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট সম্যক জ্ঞান দিব। আৰু সেই জ্ঞানখিনিয়ে বন বিভাগক এই গোটেই বস্তুখিনি মেনেজমেণ্ট কৰাটোত যথেষ্ট সহায় কৰিব। বিভিন্ন ঠাইত আমি ফটো এক্সিবিশ্যন আমি কৰিছোঁ, বিশেষকৈ মানুহৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে। গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, নগাঁও বিভিন্ন অঞ্চলত কৰা হৈছে 35 ইয়াৰ্ছৰ আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অনুযায়ী। চাইক্লিং এটা আমি কৰিছোঁ অসমৰ কিছু ঠাইত, চাইক্লিঙৰ জৰিয়তে গৈ পেলাই মানুহৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত। ইনফেক্ট যোৱাকালি আমাৰ চাইকেলৰ টীমটো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি গুৱাহাটী পাইছে, এটা বাৰ্তা কঢ়িয়াই পৰিছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান এৱাৰনেছৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ এডুকেশ্যন এৱাৰনেছৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এই কামখিনি চলি আছে যোৱা বছৰৰ পৰা। আমাৰ কাৰণে এটা সুখবৰ যে অসম চৰকাৰে অলপতে আমাৰ যিটো ৱাইল্ড লাইফ জেনেটিক্স লেব আছে য'ত আমি ফৰেনচিকৰ কাম কৰোঁ, অসম চৰকাৰে আমাক BNSSৰ আণ্ডাৰত আমাক এক্সপাৰ্ট বডি আৰু এক্সপাৰ্ট পাৰ্চন যিখিনি আছে ৰিকগনাইজ কৰিছে। সেইটোৱে এতিয়া বিশেষকৈ ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফৰেনচিক ৰিপৰ্টখিনি আৰু বেছি গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। ইয়াৰ আগতেও আমি বহুত ৱাইল্ড লাইফ ফৰেনচিকৰ কেছত আমি ৰিপৰ্ট দিছোঁ আৰু কোৰ্টেও সেইখিনি একচেপ্ট কৰি আছে। কিন্তু এটা এক্টৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া চৰকাৰে ৰিকগনাইজ কৰে বহুত ক্ষেত্ৰত এইটো আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ অসমৰ কেবিনেট মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ কেবিনেটতে এই সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু তাৰপিছত নটিফিকেশ্যনটো ওলাইছে। গতিকে আমাৰ ওপৰত এই আস্থাটো ৰখাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ দায়িত্ব যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু সেই দায়িত্ব লৈ পেলাই আমি আগলৈ অগ্ৰসৰ হ'ম। হাৰ্গিলাৰ ওপৰত যিটো কমিউনিটি তাৰ ওপৰতো কামখিনি যথেষ্ট চলি আছে।
গতিকে এইটো নহয় যে সকলো কামখিনি গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে কৰিব পাৰিব মানুহৰ এই ক্ষেত্ৰত যদি আগবাঢ়ি আহে মানুহখিনিক যদি আমি সচেতন কৰি তুলিব পাৰোঁ এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে যিখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰাত সফল হ'ম ভালচাৰৰ ওপৰত সগুণৰ ওপৰত আমি অকণমান নতুনকৈ যোৱা বছৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী ছ'চাইটি তেখেতসকলে কনজাৰ্ভেশ্যন বিল্ডিং আৰু কিছু কমিউনিটি ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কাম কৰি আছে আমি বিশেষকৈ প্ৰশাসনৰ লগত ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত লগ লাগি বা পুলিচৰ লগত লগ লাগি আমি অকণমান এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম গাঁৱে ভূঞে কৰিছোঁ যাতে যিটো পয়জন সাধাৰণতে কি হয় ভালচাৰক সাধাৰণতে মানুহে মানে চিকাৰ হিচাপে নামাৰে বস্তুখিনি ভালচাৰক মাৰে মেক্সিমাম যে কিছুমান গাঁৱত কুকুৰে সাধাৰণতে জীৱ জন্তু হত্যা কৰে গতিকে সেই কুকুৰৰ ওপৰত খংটো থকাৰ কাৰণে এই কাৰ্কাছত পয়জন দিয়ে আৰু সেই পয়জন খায়ে মেক্সিমাম ভালচাৰৰ মৃত্যু হয় গতিকে আমি সেই প্ৰচেছটো গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি পেলাই আমি যদি সেই পয়জন দিয়া কাৰ্কাছত পয়জন দিয়াটো বন্ধ কৰাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে হয়তো ভালচাৰ সংৰক্ষণত সহায় হ'ব এই জাষ্ট যোৱা পৰহি আমি কাছাৰত 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলাই পেলাই এটা ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম চিনেৰিয়ক মানে বিশেষকৈ ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম প্ৰিভেনশ্যনৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ DIG চাউদাৰ্ণ ৰেঞ্জৰ লগত য'ত ফৰেষ্ট আৰু পুলিচ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি হাইলাকান্দি তেওঁলোকৰ লগত গোটেইখিনি আলোচনা কৰা হৈছে যে এই বন্যপ্ৰাণীৰ যিখিনি অপৰাধ হয় এই অপৰাধখিনি মীমাংসাৰ ক্ষেত্ৰত বা কনভিকশ্যন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিৰ ক'ত সৰু সুৰা ভুলৰ কাৰণে জুডিচিয়াৰীৰ ফালৰ পৰা ছাপ'জ কনভিকশ্যনটো দিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা ক্ল'জ গ্ৰুপ আমাৰ ফালৰ পৰা এটা মিটিং এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ ইন মানে আছাম পুলিচৰ সহায়ত হেণ্ডছ অন ট্ৰেইনিং বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হৈ আছে যে লাইভলিহুড ছাপৰ্টটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু বহুত ক্ষেত্ৰত মানুহৰ ওচৰ চুবুৰীয়াত যিখিনি মানুহ থাকে নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীত গতিকে তাৰে ক্ষেত্ৰতো আমি কিছু পদক্ষেপ লৈছোঁ আগতে আমি যেতিয়া 35 ইয়াৰ্ছত আমি আগতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম 10-15 বছৰ আমি ক'ৰ ৱাইল্ড লাইফৰ কামেই কৰিছোঁ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন ৱাইল্ড লাইফ এতিয়া আমি ৱাইল্ড লাইফৰ লগতো আমি মানুহৰ কথাটোও চিন্তা কৰিছোঁ কাৰণ ওচৰৰ মানুহৰ ছাপৰ্টটো যথেষ্ট পৰিমাণে দৰকাৰ গতিকে সেই মানুহৰ ছাপৰ্টখিনি আমি কেনেকৈ পাব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ নিজৰ মাজত আলোচনা কৰি বিভিন্ন বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ পদক্ষেপখিনি আমি গ্ৰহণ কৰি আছোঁ ফৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফবিলাকে যথেষ্ট এটা ডাঙৰ মানে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে আৰু দায়িত্ব পালন কৰি থকাৰ কাৰণে আজি অসমে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ হেল্থ কেম্প আমি কৰোঁ ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট যাতে ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফৰ হেল্থখিনি যাতে ভালকৈ ৰাখিব পাৰি বৰ্ডাৰ এজেঞ্চি যিবিলাক আছে SSB BSF তেওঁলোকৰ লগতো এৱাৰনেছ কৰি থকা হৈছে যাতে ট্ৰেন্সবণ্ডাৰী যিখিনি ক্ৰাইম থাকে ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম সেইখিনি যাতে ডিটেকশ্যনত তেওঁলোকেও আগভাগ লয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে সফল মানে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নতুন বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আকৃষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন সময়ত নেচাৰ কেম্প বাৰ্ড ৱাচিং কেম্প এইখিনি কৰি আছোঁ বিভিন্ন ঠাইত আমি সোলাৰ আমি পেনেল লগাইছোঁ বিশেষকৈ যিবিলাক অঞ্চলত হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত বেছি বহুত ক্ষেত্ৰত আন্ধাৰৰ কাৰণে মানুহৰ আৰু হাতীৰ মাজত মানে হঠাৎ হাতী ওলাই যায় আমাৰ মানুহৰ কেজুৱেলিটি হয় সেইখিনি কমাবৰ কাৰণে আমি এনেধৰণৰ কিছু পদক্ষেপ লৈছোঁ প্ৰাইমেট ৱাটছ বুলি এটা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আকৌ প্ৰাইমেটৰ লগত মানুহখিনিক আকৃষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি ৱৰ্ল্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি ডে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি হেবিটেট ৰেষ্টৰেশ্যন বা প্লেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আন বিভাগৰ লগত একেলগে আমি কাম কৰি আছোঁ আমাৰ GIS ডিভিজন এটা আছে ৰিম'ট চেন্সিং ডিভিজন তেওঁলোকে এতিয়া ফৰেষ্টৰ বিশেষকৈ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ যিটো আমাৰ স্কুল আছে জালুকবাৰীত তাতে বিভিন্ন বেটছত তেওঁলোকে এই ট্ৰেইনিংখিনি দি আছে 7 দিনীয়া ট্ৰেইনিং হয় 5 দিনীয়া ট্ৰেইনিং হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি বন বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ যিখিনি এক্সপাৰ্টিজ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই ফৰেষ্টৰ গাৰ্ডসকলক বা ফৰেষ্টাৰসকলক তেওঁলোকে স্কিল কৰিবলৈ কাৰণে যত্ন কৰিছে এইটো আমাৰ এটা এনুৱেল ৰিচাৰ্চ ছেমিনাৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ হৈ থাকে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাম হৈ থাকে গতিকে যোৱা বছৰটোত আমি এটা নিজৰ এনুৱেল ৰিচাৰ্চ ছেমিনাৰখনো আমি পাতিছিলোঁ আৰু এই বছৰ আমি 4জন আমি ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা আমি হেৰুৱাইছোঁ আমাৰ এই সংগ্ৰামৰ আমাৰ এই জাৰ্ণিটোত গতিকে সেই ব্যক্তিসকলৰ নামত আমি এটা এৱাৰ্ড দিছোঁ আজি অলপ পিছতে এই এৱাৰ্ডখিনি আমাৰ দিয়া হ'ব গতিকে আমি এই সুযোগতে আমাৰ লগত নথকা সেই 4জন ব্যক্তিক মই নমস্কাৰ দিছোঁ আৰু মই
প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। লগতে আমাৰ অকল ব্যক্তিও নহয়, আমাৰ ছাৰ্ভিচ ডগ কিছুমান থাকে, স্নিফাৰ ডগ। এই স্নিফাৰ ডগজনীক আমি আজি প্ৰায় 10 দিনমান আগতে আমি হেৰুৱাইছোঁ। মানাছৰ পাণবাৰীত যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে কামত। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেতৰ অকণমান মানে হাৰ্টৰ এটা ইমিডিয়েট সমস্যা হোৱাৰ কাৰণে আমি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে হেৰুৱাব লগা হ'ল। গতিকে ডিছপাইট দিছ চেলেঞ্জখিনি আমাৰ থাকিব। আমি সকলোৰে আশীৰ্বাদত, অসম চৰকাৰৰ সহযোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ সহযোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আমি আমাৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিম। এইখিনি কৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি অনুষ্ঠানটোত অহাৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টৰ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰ। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী হ'ল ৱাইল্ড ৰেলমছ 35 years with nature and people শীৰ্ষক এখন বিশেষ গ্ৰন্থৰ উন্মোচনী। এই গ্ৰন্থখন হৈছে আৰণ্যকৰ যোৱা 35টা বছৰৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ কৰ্মৰাজিৰ অভিলেখ, আৰু ইয়াত সন্নিৱিষ্ট আছে বহুকেইজন আৰণ্যকৰ শুভাকাংক্ষী, সহযাত্ৰী আৰু আৰণ্যকৰ বিভাগীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ দ্বাৰা ৰচিত লেখনি। আমি এতিয়া মঞ্চত উপস্থিত 4গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক গ্ৰন্থখনৰ শুভ উন্মোচনীৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ সকলোকে। মই ঘোষণা কৰিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আৰণ্যকৰ 35 বছৰীয়া উদযাপনৰ এক অন্যতম কাৰ্যসূচী হিচাপে গ্ৰাছৰুটছ কনজাৰভেশ্যন এৱাৰ্ড 2025 এলানি বিশেষ বঁটাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। এই সন্মানৰ দ্বাৰা আৰণ্যকে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ হকে উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়োৱা বিশেষ ব্যক্তি তথা সংগঠনক স্বীকৃতি প্ৰদানৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে। 2025 বৰ্ষৰ এই সন্মান লাভ কৰা ব্যক্তি আৰু সংগঠনক পৰিচয় কৰাই দিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ কৃতিসমূহৰ বিষয়ে আমাক জনাবলৈ গ্ৰাছৰুটছ কনজাৰভেশ্যন এৱাৰ্ড সমিতিৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ দীপাংকৰ লহকৰক অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ অনুষ্কা। সমূহ অতিথিকে আদৰণি জনাইছোঁ। আমি আৰণ্যকৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি 3জন ব্যক্তিক ইণ্ডিভিজুৱেল কেটেগৰীত আমি চিলেক্ট কৰি উলিয়াইছিলোঁ আৰু এটা গ্ৰুপক আমি গ্ৰুপ কেটেগৰীত চিলেক্ট কৰিছোঁ। এই গোটেই প্ৰয়াসটোত আমি যোৱা বছৰৰ পৰাই কামখিনি আগবঢ়াই আছিলোঁ আৰু গোটেইখিনি দায়িত্ব আমাৰ ৰেছপেক্টেড ECৰ পৰা আমাক এক্সিকিউটিভ কমিটিৰ পৰা আমাক নিয়োগ কৰিছিলে আৰু আমাৰ এই গোটেই গ্ৰুপটো এটা ডাঙৰ গ্ৰুপে যোৱা বছৰৰ পৰা কামখিনি কৰি আছিলোঁ। মই এই গ্ৰুপটোক লিড কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ডক্টৰ বিভূতি প্ৰসাদ লহকৰ ডাঙৰীয়া, তেখেতে অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে আছিলে, আৰু বাকী মেম্বাৰসকল হৈছে আমাৰ প্ৰণৱ গোস্বামী, অশোক কুমাৰ দাস, জাকিৰ ইছলাম বৰা, আৰিফ হুছেইন, জয়ন্ত কুমাৰ ৰয়, জয়ন্ত কুমাৰ পাঠক, হীৰেণ দত্ত, বিনীতা বাৰুৱতী, জাফৰুল ইমতাজ আলী আৰু অংকুৰ বৰ্মন। আমি গোটেই এই টিমটোৱে কাম কৰি পেলাই এই এৱাৰ্ডখিনি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই এৱাৰ্ডখিনি দিওঁতে আমি অসমৰ চুকে কোণে অসমৰে নহয়, গোটেই উত্তৰ পূব ভাৰতৰে চুকে কোণে বিভিন্ন আমি এপ্লিকেণ্ট পাইছিলোঁ আৰু গোটেইখিনি এপ্লিকেণ্টৰ মাজৰ পৰা অধিক কষ্টৰে এইকেইজনক বাছি উলিওৱাৰ বাবে আমি এটা জুৰি কমিটি এখন আমি গঠন কৰিছিলোঁ। সেই ৰেছপেক্টেড জুৰিসকল আছিলে ডক্টৰ জয়দীপ বৰুৱা, তেখেত ডাইৰেক্টৰ এষ্টেক, এক্লেইম জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰণয় বৰদলৈ, নাৰায়ণ মহন্ত ৰিটায়াৰ্ড IFS,
আমাৰ আৰণ্যকৰ সচিব প্ৰধান ডক্টৰ বিয়ক কুমাৰ তালুকদাৰ আৰু আৰণ্যকৰ বিশেষজ্ঞ আৰু ৱাইল্ড লাইফ বায়'লজিষ্ট লগতে গৱেষক ডক্টৰ ফিৰোজ আহমেদ এখেতসকলৰ তত্ত্বাৱধানত আমি এইকেইজন ব্যক্তিক আমি বাছি উলিয়াইছিলোঁ এই এৱাৰ্ডসমূহ আমাৰ সচিব প্ৰধান ডাঙৰীয়াই অলৰেডি আপোনালোকক জনালে যে দুটা কেটেগৰীত আছিলে ইণ্ডিভিজুৱেল কেটেগৰী আৰু গ্ৰুপ কেটেগৰীত ইণ্ডিভিজুৱেল কেটেগৰীত আমি আমাৰ তিনিজন সতীৰ্থৰ নামত আমি তিনিটা বঁটা আগবঢ়াইছিলোঁ মেহেৰুন নেছা ডক্টৰ অনন্ত বৰা আৰু চালিনা চুলতানা আৰু গ্ৰুপ কেটেগৰীটোত আৰু এজন আমাৰ সতীৰ্থ যিজনক আমি হেৰুৱাইছোঁ বিপুল দাস তেখেতৰ নামত আমি প্ৰদান কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে মই এতিয়া প্ৰথমে ইণ্ডিভিজুৱেল কেটেগৰীৰ যিখিনি বঁটা সেইখিনি ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ Individual category, Grassroots Conservation Award 2025 in the memory of late Meherun Nessa, আমি কনফাৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অসমৰ প্ৰায় সকলোৰে পৰিচিত এজন ব্যক্তি শ্ৰী লক্ষ্মণ তেৰণ ডাঙৰীয়া লক্ষ্মণ তেৰণ ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ আগতে মই তেখেতৰ বিষয়ে অকণমান দাঙি ধৰিবলৈ ওলাইছোঁ A community conservation leader of repute Sri Lakshman Teran, who hail from the Porbil area at the outskirts of Guwahati city, has been actively involved in community-led efforts for protecting an ecological integrity of the wetland, Ramsar site, and the surrounding forest areas for about 30 years. A worthy son of the soil from Mikirpara Pamohi area, he has worked relentlessly to prevent illegal tree felling and bird trapping in fringe areas of the Porbil. Well known for his efforts in spreading awareness among local youth and school children about the importance of the biodiversity and wetland conservation, Sri Teran has been playing an instrumental role through community outreach, collaboration with NGOs and Assam Forest Department personnel in preserving one of the Assam's most critical ecological hotspots. Aaranyak takes pride in getting this opportunity to present Sri Teran the Grassroots Conservation Award 2025 in memory of conservationist late Meherun Nessa. মই আমাৰ সতীৰ্থক শ্ৰী লক্ষ্মণ তেৰণ ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু উপস্থিত সকলোকে ডাঙৰকৈ তেখেতক এপ্ল'জ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ লক্ষ্মণ তেৰণ ডাঙৰীয়াক আমি বঁটা আগবঢ়াবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে মঞ্চত থকা আটাইকেইজন বিশেষ ব্যক্তিকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতৰ বঁটাত আমি প্ৰথম এখন এৰি অসমীয়া ফুলাম গামোচাৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাম এখন এৰি চলেৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু আমাৰ Grassroots Conservation Awardৰ এটা মমেণ্টৰে সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু শেষত এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ তেখেতলৈ আগবঢ়াইছে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় ধন্যবাদ আমি আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কেটেগৰীৰ দ্বিতীয়টো বঁটা আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ দ্বিতীয়টো বঁটা আমাৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ লেট ডক্টৰ অনন্ত বৰা ডাঙৰীয়াৰ মেমৰিত আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ অসমৰ এজন এক্লেইম জাৰ্নেলিষ্ট শ্ৰী অৰূপ চান্দিল্য ডাঙৰীয়ালৈ তেখেতক মঞ্চলৈ আগবঢ়াই অনাৰ আগতে তেখেতৰ বিষয়ে অকণমান দাঙি ধৰিবলৈ মই ওলাইছোঁ
Sri Arup Sandilla, acclaimed journalist Sri Arup Sandilla needs no introduction as he relentlessly efforts and commitment to underscore key issues related to environment, human well-being and development have become instrumental in raising as well as spreading awareness on various ecological concerns related to grassroots communities. His journalistic pursuits reflect a deep sense of responsibility towards the society, environment, and are respected for strong ethics embedded in it. He is presently associated with Dainik Assam, one of the leading Assamese daily newspapers. Aaranyak takes pride in getting this opportunity to present Sri Sandilla the Grassroots Conservation Award 2025 in the memory of passionate conservationist late Dr. Ananta Bora. মই সকলোকে অকণমান এপ্লজ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সতীৰ্থক তেখেতক মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই পুনৰবাৰ আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত থকা মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক শ্ৰী চান্দিললৈ বঁটা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ মঞ্চত থকা আটাইকেইজন বিশেষ ব্যক্তিকো এই অনুষ্ঠানটোত সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতক প্ৰথমে আমি এখন অসমীয়া ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাম, লগতে আমাৰ এৰি চল এখনেও তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাম। এই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে কৰা এটা মমেণ্টৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাম। আৰু এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ তেখেতলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। ধন্যবাদ। আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কেটেগৰীৰ তৃতীয়টো বঁটা জুৰীৰ নিৰ্দেশ মতে আমি মানে জইণ্টলি আমি ঘোষণা কৰিব ওলাইছোঁ। এই বঁটাটো আগবঢ়াম আমাৰ দুজন ব্যক্তিলৈ, শ্ৰী প্ৰাঞ্জল তালুকদাৰ আৰু টুনু বসুমতাৰী। দুয়োজন ব্যক্তিকে মঞ্চলৈ অহাৰ আগতে মই তেখেত দুয়োজনৰ বিষয়ে কিছু তথ্য দাঙি ধৰিবলৈ ওলাইছোঁ। One of the most dedicated frontline officials of Assam Forest Department, Range Officer Sri Pranjal Talukdar, during his 14 years of service so far has exhibited tremendous commitment towards protecting forest integrity and ecosystems in certain critical areas such as Kachugao Reserve Forest, Raimana National Park, Chirang Forest Division, and Dhansiri Forest Division in Assam. We acknowledge his significant contribution as a forest range officer in the process of recognizing the wildlife protection area in Raimana as a national park. His ability to strike rapport with the community, whether he works is commendable. He has braved multiple attacks by miscreants over the year while in duty because of his unwavering commitment towards the strict enforcement of law for protection of forest and its resources. Aaranyak takes pride in getting this opportunity to present Sri Talukdar the Grassroots Conservation Award 2025 in memory of conservationist late Salina Sultana. এই বঁটাটো আমি আৰু এজন বিশেষ ব্যক্তিলৈ জইণ্টলি আগবঢ়াইছোঁ, তেখেত টুনু বসুমতাৰী। তেখেতৰ বিষয়ে মই কিছু কথা আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব ওলাইছোঁ। A passionate naturalist, Tunu Basumatari is considered one of the most dedicated conservation workers from the Kachugao area who has been working tirelessly for over the last 10 years. He was the first to carry out the camera trapping survey in the area that has provided vital evidence of the presence of several key wildlife species including tigers. Surviving in the conflict-prone Kachugao Reserve Forest, which has since been upgraded as Raimana National Park. Sri Basumatari is also a birdwatcher of high caliber who has also played a pioneering role in promoting tourism in the Kachugao area. Thanks to his consistent efforts, ecotourism in the area is slowly gaining momentum
as he has been able to inspire many young people to explore tourism as a career path while contributing towards wildlife conservation. Known for his fearless dedication, Tunu was among the few who stood guard over the Kachugao forest during a period of armed conflict. As part of the local group, like-minded conservationists, he took on the challenge of protecting the remaining forest areas of Kachugao, risking his own life, thereby helping mitigation of wildlife crime in the area. Aaranyak takes pride in getting this opportunity to present Sri Basumatari, the Grassroots Conservation Award 2025 in the memory of conservationist late Salina Sultana. মই আমাৰ সতীৰ্থক অনুৰোধ জনাইছোঁ দুইজন ব্যক্তিকে মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবৰ কাৰণে। মই পুনৰবাৰ আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ দুইজন ব্যক্তিকে আমাৰ এই বিশেষ বঁটাটো আগবঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে আৰু মঞ্চত থকা আটাইকেইজন ব্যক্তিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক সহায় কৰাৰ বাবে। প্ৰথম আমাৰ শ্ৰী প্ৰাঞ্জল তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক আমি বঁটা আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। এখন ফুলাম গামোচাৰে আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। লগতে এখন এৰী চলৰেও সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। তেওঁলৈ এটা বঁটা আগবঢ়াইছোঁ। এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ। টুনু বসুমতাৰী আপোনালৈও আমি বঁটা আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে বঁটা প্ৰদান কৰিব, লগতে আমাৰ বিশেষ ব্যক্তিসকলেও তেখেতক সহযোগ কৰিব। ফুলাম গামোচা আৰু এৰী চলেৰে টুনু বসুমতাৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আৰু লগতে এটা বঁটাও প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ আগবঢ়াব তেখেতলৈ। উপস্থিত আটাইলৈ অনুৰোধ ডাঙৰকৈ যাতে এপ্লজ কৰে আমাৰ এৱাৰ্ডীসকলক। ধন্যবাদ। আমি এতিয়া গ্ৰুপ কেটেগৰীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গ্ৰুপ কেটেগৰীৰ বাবে আমাৰ এটাই বঁটা আছে। আমি বিভিন্ন গ্ৰুপৰ পৰা অসমৰ নহয় গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমি এপ্লিকেশ্যন পাইছিলোঁ আৰু শেষত আমাৰ ৰেচপেক্টেড জুৰীসকলে এই গ্ৰুপটোক এই বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰি উলিয়াইছে। তেখেতসকল হৈছে নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ট্ৰেগোপান চেঞ্চুৰী খনমা, চমুকৈ KNCTS নাগালেণ্ড। মই তেখেতসকলক মঞ্চলৈ অহাৰ আগতে তেখেতসকলৰ বিষয়ে কিছু তথ্য দাঙি ধৰিব ওলাইছোঁ আৰু তাৰ আগতে এই গ্ৰুপ কেটেগৰীৰ যিটো এৱাৰ্ড, সেই এৱাৰ্ডটো আমাৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ তেখেত আমাৰ মাজত আজি নাই, বিপুল দাসৰ নামত আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ। এতিয়া মই KNCTSৰ বিষয়ে কিছু তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব ওলাইছোঁ। Established in December 1998, Nature Conservation and Tragopan Sanctuary Khonama, Nagaland, is offspring of an event detrimental to the nature. Villagers of the Khonama had killed approximately 300 endangered blight tragopan, the state bird of the Nagaland, in a week during a hunting competition. Alarmed at the mass killing of the bird, the Khonama Village Council
they marketed about 20 square kilometer area as a non-hunting zone, laying the foundation for what is now widely known as KNCTS. Eventually, the ban of the hunting was expanded over 123 square kilometer area into the surrounding community-managed forest areas through a community-led conservation model. The KNCTS now stand out as India's first community-led conservation initiative that involves educating hunters through awareness campaigns, engaging NGOs and government forest department officials, and transitioning former hunters into forest wardens with paid roles. This move has not only stopped hunting, but encouraged sustainable land use practice shocked in traditional values. Aaranyak takes pride in getting this opportunity to present the KNCTS, the Grassroots Conservation Award 2025, in the memory of one of the most committed conservationists in our time, late Bipul Das. মই সকলোকে অকণমান এপ্লজ কৰিব অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সতীৰ্থক তেখেতসকলক মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই মঞ্চত উপস্থিত থকা আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক লগতে আমাৰ বিশেষ ব্যক্তি আটাইকেইজনকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বঁটাটো তেখেতসকললৈ আগবঢ়াবলৈ। এই বঁটাটো আগৰে দৰে অসমীয়া গামোচা এখন এৰিচল, এটা মমেণ্টো আৰু এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ। মই বঁটাপ্ৰাপ্ত আটাইকেইজনকে পুনৰবাৰ মঞ্চলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আগবাঢ়ি আহিবলৈ। আমি এখন গ্ৰুপ ফটো ল'ম সকলোৱে মিলি পেলাই। আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কেটেগৰীত এৱাৰ্ড মানি হিচাপে আমি 25,000 টকা ৰাখিছিলোঁ আৰু গ্ৰুপ কেটেগৰীত আমি 30,000 টকা প্ৰদান কৰা হৈছে। মই উল্লেখ কৰি অহাৰ দৰে আমাৰ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা আমি বিভিন্ন এপ্লিকেশ্যন পাইছিলোঁ আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জুৰি মেম্বাৰসকলৰ কাৰণেও এই গোটেই ডিচিশ্যন লোৱাটো অত্যাধিক কঠিন আছিলে। সেয়েহে কিছু ব্যক্তিক জুৰি মেম্বাৰসকলে জুৰি স্পেচিয়েল এৱাৰ্ডৰ কাৰণেও চিলেক্ট কৰিছিলে। মই তেখেতসকলক আটাইকেইজনৰে নাম গাই যাম আৰু তেখেতসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যে তেখেতসকল যাতে এজন এজনকৈ মঞ্চত আহে। প্ৰথম ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, মই তেখেতক আমাৰ সতীৰ্থক অনুৰোধ জনাইছোঁ মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ। মৃদুপৱন ফুকন, বোধহয় মৃদুদা আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। প্ৰমোদ কলিতা, তেখেতকো মই মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাজেশ দত্ত বৰুৱা, পৰিণীতি সিং, তেখেতকো মই মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এখেতসকলক ইণ্ডিভিজুৱেল কেটেগৰীত জুৰি স্পেচিয়েল মেনশ্যন হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে আৰু গ্ৰুপ কেটেগৰীত ধনচিৰি চিকাৰীডংগা SSG তেখেতসকলৰ মেম্বাৰসকলকো মই মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু কুম্বী কাগজ,
এই দুটা ধনচিৰি চিকাৰীডংকা SSG আৰু কুম্ভিকা ঘোষ এখেতসকলক গ্ৰুপ কেটেগৰীত জুৰি স্পেচিয়েল মেনশ্যন হিচাপে চিলেক্ট কৰা হৈছিলে ধনচিৰি চিকাৰীডংকা JFMC আটাইকে তেখেতসকলক এপ্লজ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মঞ্চত থকা আমাৰ গেষ্ট অফ অনাৰ অৰূপ মিশ্ৰ ছাৰক আমি তেখেতসকলক বঁটা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আটাইকেইজন মঞ্চত থকা বিশেষ ব্যক্তিক মন্ত্ৰী মহোদয়কো অকণমান আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ বঁটাত এখন অসমীয়া ফুলাম গামোচা আৰু লগতে এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ পৰিণীতি সিং হেল্ল' ধনচিৰি চিকাৰীডংকা JFMC যিসকলে এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে তেখেতসকললৈ আমাৰ বঁটাসমূহ আমি তেখেতসকলক পিছত আগবঢ়াম হয় এই আটাইকেইটা বঁটা আগবঢ়াই আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় লগতে আমাৰ ডক্টৰ অৰূপ মিশ্ৰ ছাৰ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ আৰু ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল ছাৰ আটাইকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইমানতে আমাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টৰ দীপাংকৰ লহকৰ আৰু আটাইকেইগৰাকী বঁটা প্ৰাপকক আৰণ্যকৰ হৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰণ্যকৰ ৩৫ বছৰীয়া উদযাপনৰ অংশ হিচাপে ৰাইড ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন শীৰ্ষক এক চাইকেল ৰেলী আয়োজন কৰা হৈছিল এই কাৰ্যসূচীৰ লগত জড়িত চাইকেল আৰোহীসকলক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি এটি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ চাইকেল ৰেলীৰ উপসমিতিৰ আহ্বায়ক আৰিফ হুছেইনক হেল্ল' ধন্যবাদ অনুষ্কা মঞ্চত উপবিষ্ট মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় উপস্থিত ডক্টৰ অৰূপ মিশ্ৰ ছাৰ সভাপতি মহোদয় সম্পাদক মহোদয় ইয়াত উপস্থিত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় অতিথিসকল আৰু আৰণ্যকৰ সদস্যসকল আৰণ্যকৰ সমূহ পৰিয়াল সকলোকে সম্ভাষণ জনালোঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে ৰাইট ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন এক কাৰ্যসূচী আমি এই ৩৫তম বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আয়োজন কৰিলোঁ আৰু তাৰ বাবে এখন উপসমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু এই উপসমিতিত আহ্বায়ক হিচাপে মই আছিলোঁ লগতে আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে আছিলে বিজয় শংকৰ বৰা আমাৰ টীমত আছিলে প্ৰণৱ গোস্বামী আমাৰ বিনীতা বাৰুৱতী ৰাবিয়া দৈমাৰী দীপাংকৰ লহকৰ আৰু আমাৰ আৰণ্যকৰ যিসমূহ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু কোঅৰ্ডিনেটৰসমূহক লৈ পেলাই এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছিলে আমি অকণমান এম এন অবজেক্টিভ আমি আগত ৰাখিছিলোঁ অহা নাই কিন্তু
তো মানুহৰ মাজত বন বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ইতিবাচক সজাগতা আমি যাতে চাৰিওফালে বিলাই দিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সন্মুখত আমি লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি ষ্টুডেণ্ট যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক আমি টাৰ্গেট কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ আৰু ছাৰাউণ্ডিং যিখিনি আমাৰ লোক আছে তেখেতসকলৰ লগতো আমি জনসম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ কাৰণেও আমি এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ আমি কভাৰ কৰা আমাৰ যিসমূহ স্থান আমি ইতিমধ্যে আমি কভাৰ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত আমাৰ কাজিৰঙা আছে ওৰাং আছে মানাহ আছে ৰায়মনা আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা দিহিং পাটকাই নামেৰি চিখনা জোহালাও আছে গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী পানী দিহিং লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি পবিত্ৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী পানপুৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু আমাৰ কাকৈজানা তাৰ ভিতৰতে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এৱাৰনেছসমূহ আমি স্কুল আৰু কলেজ তাৰ উপৰি আমি জনসম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন যিবোৰ ফৰেষ্ট আমাৰ অফিচ আছে বা আমাৰ থানা আছে বা SSB কাৰ্যালয় আছে আৰু কিছুমান পাব্লিক মিটিং কৰিছিলোঁ আমি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিছিলোঁ লগ কৰিছিলোঁ তেখেতসকলক আৰু লোকেল যিসমূহ চাইক্লিষ্ট আছে তেখেতসকলক আমি প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে এই যাত্ৰাটোত আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমাৰ প্ৰথম যিটো ফেজ আছিলে প্ৰথম ফেজত আমি বোকাখাটৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু বোকাখাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আমাৰ ৰুটটো আছিলে বোকাখাট কলীয়া ভোমোৰা আৰু ওৰাং আছিলে এইটো ৰুটত আমি প্ৰায় 220 কিলোমিটাৰ আমি অতিক্ৰম কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত আমাক সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে 2 দিন আৰু তাতে আমাৰ কাজিৰঙাৰ ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেৱে সেই প্ৰগ্ৰামটো তাতে আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে আমাক ফ্লেগ অফ কৰিছিলে তাৰপিছতে আমি প্ৰথম ৰাতি আমি কলীয়া ভোমোৰাত নিশা যাপন কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমি গৈ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু তাতো আমাক ওৰাঙৰ সঞ্চালক মহোদয়ে তাতে আমাক ৱেলকাম কৰিছিলে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু আমি প্ৰায় 220 কিলোমিটাৰ 7টা আমি তাতে প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলোঁ প্ৰায় 3000 মানুহ আমি তাত লক্ষ্য কৰি লৈছিলোঁ নেক্সট ফেজটো আছিলে আমাৰ ওৰাঙৰ পৰা আমি লৈছিলোঁ ওৰাং তামোলপুৰ মানাহ বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ আৰু ৰায়মনা গতিকে এই গোটেই পথছোৱা প্ৰায় 470 কিলোমিটাৰ আমি যাত্ৰা কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰায় আমাক সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে 5 দিন আৰু এয়া বিভিন্ন ফটোগ্ৰাফছ আপোনালোকে দেখিছে অভয়াপুৰী কলেজ হওক মানাছ আমাৰ MCOC বিভিন্ন SSB কাৰ্যালয় তাৰপিছত কোকৰাঝাৰ থানাটো আমাক SP মহোদয়ে তাতে ৱেলকাম কৰিছিলে তো এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ আৰু তাতে প্ৰায় আমি 12টা আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলোঁ প্ৰায় 4000 আমি লোকক আমি লক্ষ্য কৰি লৈছিলোঁ 5 দিন সময় আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে তাৰপিছৰ ফেজটো আছিলে আমি কাজিৰঙা গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী পানী দিহিং ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু দিহিং পাটকাই প্ৰায় 485 কিলোমিটাৰ আমি যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিছিলোঁ আৰু 5 দিন আমাক সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে এই যাত্ৰাত আমি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কাৰ্যালয় আমি স্কুল কলেজ নিৰ্বাচন কৰি লৈছিলোঁ আৰু 485 কিলোমিটাৰ 12টা আমি প্ৰগ্ৰাম তাতে অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ প্ৰায় 4500 আমি লোকক আমি টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ তাৰ উপৰি আমাক সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে 5 দিন আৰু এটা একেবাৰে ছুটি আমি ৰাইড কৰিছিলোঁ বোকাখাট আৰু কহৰা যিহেতু আমি ওৰাঙৰ পৰা কাজিৰঙাৰ পৰা ওৰাং গৈ থাকোঁতে বহুত দূৰ আমি লক্ষ্য আছিল কাৰণে আমি সেই ঠাইখিনিৰ স্কুলসমূহ আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে এটা ছুটি ৰাইড কৰিছিলোঁ 55 কিলোমিটাৰৰ যাত এটা দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে আৰু প্ৰায় 2000 আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তাতে টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ ৰাইডটো আছিলে আমাৰ লাওখোৱা যি আমাৰ গৰাজান ৰেঞ্জ আছে গৰাজান ৰেঞ্জ তাৰপিছতে বুঢ়া চাপৰি ধনিয়া ৰেঞ্জ তাৰপিছতে আমাৰ নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পানপুৰ আৰু বিশ্বনাথ গতিকে এই যাত্ৰাটোত আমাক আমি প্ৰায় 225 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰায় 3 দিন সময়ৰ আমাক প্ৰয়োজন হৈছিলে গতিকে তাতো আমি ঠিক তেনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে বেছিকৈ আমি নিৰ্বাচিত কৰি লৈছিলোঁ তাৰ পিছৰ ৰাইড আমি যোৱাকালি এইটো সম্পন্ন কৰিলোঁ পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ পৰা আমাৰ আৰণ্যকৰ এডমিন অফিচ প্ৰায় 45 কিলোমিটাৰ আমি যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিলোঁ আৰু তাতো আমাক আমাৰ মৰিগাঁৱৰ এডিশ্যনেল SP মহোদয়ে আমাক আহি উৎসাহিত কৰিলে তাতে আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছিলে তেখেতসকলে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু গোটেই পথছোৱা আমি প্ৰায় 1500 কিলোমিটাৰ অসমৰ ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈ প্ৰায় 1500 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ 17 দিন আমাক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ল তাৰপিছতে আমি যিহেতু উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আমি লোকেল চাইক্লিষ্টসকলক আমি প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন য়াংষ্টাৰ্ছ বহুতো চাইক্লিষ্ট আৰু আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে আমাৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে কোনোবাই 1 কিলোমিটাৰ চাইকেল মাৰিছিলে নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা কোনোবাই 5 কিলোমিটাৰ কোনোবাই 15 কিলোমিটাৰ আৰু তেখেতসকলক উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে একোখনকৈ মানপত্ৰ আমি যথাস্থানতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ গতিকে প্ৰায় 80জন লোকেল চাইক্লিষ্টে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ যাত্ৰাটোত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে
তাৰপিছত আমি যদি তথ্যখিনি চাওঁ এনেধৰণৰ যে টোটেল ডিষ্টেঞ্চ আমি কভাৰ কৰিলোঁ প্ৰায় 1500 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছতে আমি 17 দিন আমি চাইক্লিং কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি 8খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, তাৰপিছতে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী আমি 5খন, তাৰপিছতে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট 2খন আৰু টোটেল ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি 16খন কভাৰ কৰিলোঁ। টোটেল এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আমি 51টা কৰিলোঁ আৰু সেই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছিলে প্ৰায় 20,500। তাৰপিছত আমাৰ লোকেল চাইক্লিষ্ট 80জন আৰু টোটেল আউটৰিচটো আমি যদি 17 দিনত আমি যদি এটা ধাৰণা কৰোঁ যে আমাক 5,000 মানুহেও যদি আমাৰ মানে চাইকেল ৰেলীটোক চাইছে বুলি যদি আমি ধৰোঁ, প্ৰায় 85,000 মানুহে আমাক চাইছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় গ্ৰেণ্ড টোটেল হৈছে 1,05,500 মানুহক আমি এই গোটেই বাৰ্তাটো বিলাই দিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ যাত্ৰাকালত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টি-চাৰ্টছ, আমাৰ যিহেতু ৰেলীটো এটা যাতে ডিচিপ্লিনত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে টি-চাৰ্টছ কিছুমান আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। তাৰ উপৰি আমি কিছুমান সজাগতামূলক ষ্টিকাৰ আমি চাইকেলবোৰত আমি লগাই লৈছিলোঁ। গতিকে এইখিনি আমি তাৰপিছত আমাৰ চাইক্লিষ্ট দলটো সকলোৰে আগত পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। ইয়াত আমাৰ 6জন চাইক্লিষ্ট আছে। মই যথাস্থানতে তেখেতসকলক থিয় হৈ দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ 6জন চাইক্লিষ্ট আমাৰ ইয়াত এই হলটোত উপস্থিত আছে। গতিকে যথাস্থানতে তেখেতসকলক আৰু এটা সকলোকে তেখেতসকলৰ কাৰণে হাত চাপৰি দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাইক্লিষ্ট দলটোৰ ভিতৰত 3জনে আমি সম্পূৰ্ণ হয়তো গোটেইকেইজন চাইক্লিষ্টে 1500 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিব পৰা নাছিলে। কোনোবাই হয়তো প্ৰথম ফেজত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, কোনোবাই হয়তো তৃতীয় ফেজত। গতিকে তেনেধৰণে যদি চাওঁ আমি এই তিনিজনে আমি 1500 কিলোমিটাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত মই আছিলোঁ আকাশ মৰাং, ৰিতম বৰা, তাৰপিছতে আমাৰ এজন জ্যেষ্ঠ চাইক্লিষ্ট স্বপনা, তেওঁ এটা ফেজৰ বাহিৰে গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিছে। তাৰপিছতে আমাৰ সুৰজ বাউৰী আৰু অংকুৰ বৰ্মন আমাৰ এছিষ্টেণ্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ ৱেষ্টাৰ্ণ জোন। তাৰপিছত 2জনমান অনুপস্থিত আছে আজি। তেনেকৈ দিগন্ত কুমাৰ দাস আছে, ফাৰ্ষ্ট ফেজ, থাৰ্ড ফেজ তেনেকৈ কৰিছে। আমাৰ লোচন প্ৰকাশ গগৈ কাজিৰঙাৰ আৰু শ্যাম ওৰাং, জহিৰ আহমেদ, বিপুল গঞ্জু, তেখেতসকল আজি উপস্থিত নাই। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেখেতসকলক এই সম্বৰ্ধনা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিম। তাৰপিছত আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ এক্সিকিউটিভ কমিটি, কোৰ কমিটি, আমাৰ ছাব কমিটি, আমাৰ অসম বন বিভাগ, তাৰ উপৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, পুলিচ বিভাগ, আমাৰ কাজিৰঙা, ওৰাং, মানাহ, ৰায়মনা, নামেৰি, ডিব্ৰুচৈখোৱা, দিহিং পাটকাই, গিবন, লাওখোৱা, বুঢ়াচুবুৰী, পানী দিহিং, পবিতৰা, বিশ্বনাথ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন, আমাৰ চাইক্লিষ্ট টিম আৰু আমাৰ সকলো আৰণ্যকৰ কৰ্মকৰ্তা, লগতে আমাৰ কমিউনিটি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ যিখিনি আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে, তাৰ উপৰি আমাৰ ছাপৰ্টাৰ ৱেল হুইচাৰ্ছ, আমি সকলোকে এই মঞ্চৰ পৰা তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে। আৰু বিশেষকৈ এটা বস্তু আমাৰ খুবেই ভাল লাগিল যে আমি যিসমূহ স্থানলৈ গৈছিলোঁ প্ৰত্যেক স্থানতে আমি তেখেতসকলৰ কাজিৰঙা হওক গোটেইকেইখন পাৰ্কে আমাক লগত কলাবৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলৰ আমি লগো আমাৰ বেনাৰত আমি ইউজ কৰিছিলোঁ। গতিকে তেখেতসকলকো আমি এই মঞ্চৰ পৰা তেখেতসকলৰ সমূহ কৰ্তৃপক্ষকে আমাৰ এই মঞ্চৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আৰিফ হুছেইন। আমি এতিয়া যিকেইজন আজি চাইকেল আৰোহী ইয়াত উপস্থিত আছে সকলক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাব ডক্টৰ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰ দেৱে আৰু শ্ৰী ৰঞ্জন ভূঞা দেৱে। চাইকেল আৰোহীসকলৰ নাম ক্ৰমে আৰিফ হুছেইন, মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আকাশ মৰাং, স্বপন নাথ, ৰিতম বৰা, অংকুৰ বৰ্মন, সুৰজ বাউৰী আৰু নাজিৰুল হকক আমি বিশেষভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ।
আটাইকেইগৰাকীলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আমি আজি খুব সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যে বিশিষ্ট অভিযন্তা বিজ্ঞানী আৰু বিজ্ঞান সংগঠক ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈ আমাক কৃতাৰ্থ কৰিছে। ডক্টৰ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া অসমত বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণ, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য নাম। ডক্টৰ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই সুদীৰ্ঘকাল অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিছিল। শিক্ষকতা কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিভাগত সমগ্ৰ দেশৰে বিজ্ঞান সম্প্ৰসাৰণৰ কামত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছিল। তাৰোপৰি তেখেতে অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ অধ্যক্ষক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষক। এতিয়া আমি ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াক সন্মানীয় অতিথিৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। গুড মৰ্নিং ক'ব নোৱাৰিলোঁ, গুড আফটাৰনুন হৈ গ'ল। যি কি নহওক সকলোকে গুড আফটাৰনুন, শুভ অপৰাহ্ন। মঞ্চত তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে আৰু মোৰ লগত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক প্ৰত্যেকজনৰে আছে। ৰঞ্জন ভূঞা, মই যেতিয়া সোমাওঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত, তেওঁ ফাইনেল ইয়েৰ একেখন কলেজত, আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত। একদম শেষৰজন বিভৱ তালুকদাৰ, আমি যেতিয়া লেকচাৰাৰ হ'লোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি পেলাই, তেতিয়া প্ৰফেচাৰ পৰিমল ভট্টাচাৰ্যৰ লেবলৈ যাওঁ, ইক'লজি গ্ৰুপটো খুলিছে আণ্ডাৰ জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট। এই ৩-৪টা উৎপতীয়া ল'ৰা, মই গ'লে বিৰাট ভাল পায়। চচপেনত পানী গৰম কৰি পেলাই চাহ দিয়ে, চাহ খাই পেলাই সেইখিনি সময় আড্ডা মাৰোঁ। ভবা নাছিলোঁ যে সিহঁতে সেই উৎপাত কৰি পেলাই ইণ্ডিয়াৰ এনেকুৱা এটা NGO থিয় কৰি পেলাব পাৰে। আজি আমি এষ্টেকক লৈ পেলাই গৌৰৱ বোধ কৰোঁ। আৰু মাজৰগৰাকী অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী, তেওঁ যেনিবা যোৰহাটৰ শংকৰদেৱ ছেমিনাৰী, মই যেনিবা কটন কলেজিয়েট গুৱাহাটী পাণবজাৰত একেবছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ। काजोली राज मैं अनुरोध करता हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। মইতো হিন্দী কোৱা নাই, মই কেনেকৈ আহি গ'ল? আচ্ছা, গতিকে এই তিনিগৰাকী মোৰ লগত মঞ্চত আজি বহি থকা ব্যক্তি লৈ মোৰ সাদৰ সম্ভাষণ জনোৱাৰ লগতে সন্মুখত থকা আমাৰ মোকো খুব ভাল পায়, মৰম কৰে আৰু মোৰ কথা শুনিবলৈ মাজে মাজে আহে বুলি কয় মোহন মালাকাৰ ডাঙৰীয়া। সেইদিনাখনলৈকে আমাৰ লগতে একেলগে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদত আমাৰ এডভাইজাৰ কনচাল্টেণ্ট হিচাপে আছিলে নাৰায়ণ মহন্ত ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ আনোৱাৰউদ্দিন চৌধুৰী, বহু বছৰৰ পুৰণি চিনাকি, আৰু আজি পুৰস্কৃত সকলো ব্যক্তি সকলোকে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু লগতে ক'ব নালাগে, এইটো পৰিয়াল, যিটো পৰিয়াল 4-5জন মানুহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে 89 চনত, আজি গৈ পেলাই এনেকুৱা এটা অৱস্থা পাইছে। সম্পূৰ্ণ প্ৰাপ্তবয়স্ক 35 বছৰ বয়সত দেউতাক মাকে ল'ৰা ছোৱালীক কয় তহঁতে যি কৰক কৰ এতিয়া, আৰু আমি লগত নাই। কিন্তু আমি লগত নাথাকিলে এওঁলোকৰ অসুবিধা হ'ব, থাকিব লাগিব লগত। সেইকাৰণে সেইদিনাখনো আমি এখন চুক্তি চহী কৰিছোঁ। 2খন মডেল স্কুল তেওঁলোকে ল'ব, গুৱাহাটীত স্মাৰ্ট স্কুল কৰিব, সম্পূৰ্ণ এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি। সেইটো আমি এটা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ এটা কম্পনেণ্ট পাইছিলোঁ, আমি এটা R&Dৰ কাৰণে বা এৱেৰনেছৰ কাৰণে। গতিকে সেইটো আমি একদম এইটো নতুন খবৰ আৰু অলপতে তেওঁলোকে 3খন বিচাৰিছিলে, কিন্তু আমি কৈছোঁ আমি দিম ফেজ ৱাইজ। এতিয়া 2খন আপোনালোকে লওক, তাৰ কাৰণে যিখিনি ছাপৰ্ট লাগে সকলোখিনি অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে কৰিব। ইউ গিভ আছ দ্য এক্সপাৰ্টিজ, ডু দ্য ৱৰ্ক, উইল পে দ্য মানি ফৰ ইউ। গতিকে আমি এতিয়া এই ধৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। মই আজি কিছুদিন আগতে বিজয় শংকৰ বৰাই কিবা এখন ফৰ্ম নি পেলাই ক'লে যে এইটো চহী কৰি দিয়কচোন আপুনি, চহী কৰি দিলোঁ। চহী কৰোঁতে কৈছে বোলে কি হ'ল, আপুনি মেম্বাৰ হ'ল। বোলে মই এতিয়াহে হৈছোঁ নেকি? তেওঁলোকৰ আউটৰিচ প্ৰগ্ৰেম, ইনৰিচ প্ৰগ্ৰেম, যিমান যি হয়, এডভাইজাৰী কমিটি, ৰিচাৰ্চ কমিটি, ৰঞ্জন দা আৰু মই একেলগে গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছোঁ, কাজিৰঙাত গৈ পেলাই আছোঁ ৰাতি তাতে অৰণ্যত, আৰু এইবোৰ মিটিং কৰিছোঁ। মেম্বাৰ নাছিলোঁ না, বোলে মেম্বাৰ নাছিলে আপুনি।
এইটো মোৰ লগত হয়েই তাৰমানে সাধাৰণতে এই বস্তুটো সাধাৰণতেই হয় বিশ্বাস কৰে নকৰে নাজানো ঢকুৱাখানাত 5, 6, 7 তাৰিখে আছিলে অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ অধিৱেশন তাৰ 15 দিন আগতে জয়দীপ বৰুৱা আৰু বিধান হাজৰিকাৰ মৰিগাঁৱৰ মোক ক'লে যে এখন ফৰ্ম আছে আপুনি ফিল আপ কৰি দিব আৰু জেপত যি পইচা আছে অকণ তাৰ পৰা দি দিব আপুনি এতিয়ালৈকে বিজ্ঞান সমিতিৰ মেম্বাৰ হোৱা নাই বোলে মেম্বাৰ নহ'লে কি হয় কামটো কৰিয়ে আছোঁ তাক কৈছে নহয় আপুনি হওকচোন হওক কথা আছে ঢকুৱাখানালৈ গৈছিলোঁ গৈ পেলাই ৰাতিপুৱা মন্ত্ৰী মহোদয় গ'ল কাৰণে দেখা নাপালোঁ তেওঁ ৰাতিপুৱা মিটিং আহিলে মই আবেলি গৈ পালোঁ তাৰপিছত মই যেতিয়া মিটিং কৰি পিছদিনাখন তাৰ পৰা আহিছোঁ আহি পেলাই গহপুৰ পাওঁতে মোক ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে অসমৰ মানে আমাৰ সকলো সভ্য সকলো শাখাই মিলি পেলাই আপোনাক এইবাৰ প্ৰেচিডেণ্ট পাতিছে গতিকে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'ব 2 সপ্তাহ আগতে প্ৰাইমাৰী মেম্বাৰ হৈ পেলাই 2 সপ্তাহ পিছত প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাটো এইটো এটা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডে হ'ব পাৰিলে বোলে যি ৰেকৰ্ডে নহয় আপুনি আমাক লিড দিব লাগিব গতিকে আমি তেনেকুৱা 10th হাউচৰ বস্তু নিচিনা হৈছে এতিয়া জকে লাগে তাক সিয়ে লৈ যায় 10th হাউচ ইয়াত বহি থকাটো 3-4খনমান মিটিঙৰ কাৰণে কল আহিয়ে আছে যি কি নহওক আমাৰ সকলোৱে এটা কথা জনা উচিত যে এইগৰাকী ব্যক্তি ডক্টৰ ৰণোজ পেগু এজন পলিটিচিয়ান বা মন্ত্ৰী নহয় যেতিয়াই সময় পায় অৰণ্যত সোমাই পৰে কেমেৰা লৈ পেলাই ফটোগ্ৰাফি কৰে বাৰ্ড ৱাচিং কৰে আৰু তেখেতৰ যিমানখিনি এটা গভীৰ জ্ঞান আছে অৰণ্যৰ ওপৰত জীৱ জন্তুৰ ওপৰত বহুত কম মানুহৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞান আছে তেওঁ লাইনটো বেলেগ ফালে গুচি গ'ল কিন্তু গ'লেও এতিয়াও আমাক লগ পালে কয় যে মই সুধো আপুনি গৈছিল নে লগ গৈছিল অলপতে গৈ আহিছোঁ কেতিয়াবা ফেচবুকত শ্বেয়াৰো কৰে আৰু গতিকে ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে সঁচাক অৰ্থত তেওঁ যিটো অঞ্চলৰ পৰা আহিছে সেইটো অঞ্চলত মই খুব ভালকৈ পৰিচিত তাৰ ধান খেতি তাৰ অন্যান্য কথা লৈ পেলাই জীৱ বৈচিত্ৰ্য লৈ পেলাই মই সদায় জড়িত এষ্টেকত থাকোঁতে মই বহুবাৰ গৈছোঁ জোনাই চিলাপথাৰ ধেমাজিৰ পৰা সিপাৰে গতিকে সেইবোৰ ঠাইৰ বিষয়ে আমাৰ কিছু হ'লেও এটা ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড আইডিয়া আছে কিতাপত পঢ়ি পেলাই বস্তুটো শিকা আৰু নিজে চাই পেলাই শিকাটোৰ এটা ডেফিনেটলি এটা পাৰ্থক্য এটা আছে গতিকে যি সংগঠন নহওক কিয় এষ্টেকত জইন কৰাৰ পিছৰ বছৰ যেতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিলে যে মিশ্ৰ আপুনি মন কৰিছেনে চব বস্তুৰ কাৰণে এৱাৰ্ড আছে আমাৰ অসমত কোনোবা এটা দৌৰি পেলাই সোণৰ পদক পালেও বহুত ওপৰত গুচি যায় বহুত কিছু মান সন্মান পায় কিন্তু ছায়েন্স কমিউনিকেশ্যনত কাম কৰা মানুহবোৰৰ কাৰণে কোনো এৱাৰ্ড নাছিলে আমাৰ গতিকে সেই প্ৰথমটো যিটো মিনিষ্ট্ৰী আছিলে 16 পৰা 21 সেই সময়তে সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল আৰু যেতিয়া বিচাৰক মণ্ডলীয়ে মোৰ ৰুমত এষ্টেকৰ ডাইৰেক্টৰৰ ৰুমত যেতিয়া আমি মিটিং কৰিছোঁ তেতিয়া একেমুখে এটা নামে মাত্ৰ উচ্চাৰিত হৈছিলে সেইটো হ'ল আৰণ্যক ফৰ দ্য বেষ্ট মানে গ্ৰুপ এক্টিভিটি এৱাৰ্ড বাকী আছিলে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট আৰু এটা আছিলে য়াং চাইণ্টিষ্ট কিন্তু মই আজি ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে মই ডাইৰেক্টৰ হৈ পেলাই মোৰ প্ৰথম বছৰতেই এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক আমি প্ৰপাৰ সন্মান দিব পাৰিছিলোঁ মোক সুধিছিলে এজন মেম্বাৰে যে আপুনি ইমানকৈ আৰণ্যকৰ বিষয়ে কিয় কৈ আছে বোলো কোৱাৰ কাৰণটো এইটোৱে যে আই হেভ চিন দেম ফ্ৰম দ্য স্ক্ৰেচ মই হয়তো অকণ কথাখিনি ধেমেলীয়া কৰি ক'লোঁ 4-5জন উপতীয়া ল'ৰা মিলি পেলাই এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন খুলি পেলাই তাৰ পৰা তেওঁলোক আগবাঢ়ি গ'ল সেই সময়ত মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ সেই কথাখিনি পাহৰিব নোৱাৰোঁ মই যেতিয়া জালুকবাৰীত কিবা কাম থাকিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহোঁ মই এবাৰ সোমাই যাওঁ 1 নম্বৰ কাৰণটো হ'ল मैं आज के कार्यक्रम मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती आइमी मैडम से अनुरोध करता हूं कि वो अपने वक्तव्य প্ৰথম আকৰ্ষণটো হ'ল পৰিমল দা তেখেত কেম্পাছত মোৰ নেইবাৰ গতিকে তেখেতক লগ পালে ভাল লাগে খুহুতীয়া কথাকে কয় যদিও বহুত দৰকাৰী কথা কয় কথাবোৰ খুহুতীয়া কিন্তু মানে তাৰ ভিতৰত বহুত লোকে থাকে তত্ত্ব আৰু দ্বিতীয়তে এই মানুহখিনি এই বিভৱ ৰথিন হিল্লোল আৰু কিছু পৰিমাণে হেৰিও আছিলে আমাৰ মণিদীপ ৰাজ তেওঁ নাই দৰং কলেজত আছিলে দিলীপ চেত্ৰী বহি আছে ইয়াতে এনেকৈ এটা গ্ৰুপ এটাত আমি একেলগে আছিলোঁ জালুকবাৰীত মানে গোটেইখিনি এইকেইটা গোটেইকেইটা মোৰ সৰু ভাই আৰু গোটেইকেইটা মোৰ সৰু ভাই বহুত ধৰণৰ আমাৰ পুৰণা অভিজ্ঞতা আছে বহুত ধৰণৰ কথা বাৰ্তা আমি পাতিছোঁ কেতিয়াবা মই তেওঁলোকৰ নিচিনাকৈ এটা বিষয়ত থাকিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে মই এনেকুৱাই আছিলোঁ সৰুৰে পৰাই তেনেকৈ মানে সেইটো লাইফে আছিলে যেতিয়া মই মোৰ কানপুৰ IIT-লৈ গৈ পেলাই এম টেক কৰিলোঁ তেতিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যেতিয়া ভাইভা হৈ গ'ল আহি পেলাই বাহিৰত মোৰ গাইডে ডক্টৰ আগৰৱালে কৈছে যে তইতো ইয়াতে জইন কৰাৰ পৰা সদায় ক নাটক কৰিছ চিনেমা কৰিছ থিয়েটাৰ কৰিছ খেলা ধূলা কৰিছ পঢ়া শুনা কৰিছ বিয়া সমাহত বস্তু বিলাইছ এনে ধেমালি কৰি কওঁতো ছাৰ हमने क्लास 8 से पूरा दुनिया में जितना काम है सब किया है ভৱেন শইকীয়াৰ প্ৰথম ছবিখন যিখন সন্ধ্যাৰাগ যেতিয়া মই ক্লাছ 9 তাতে মই এটা মেজৰ ৰোল প্লে কৰিছোঁ
গতিকে সেইখন শইকীয়া ছাৰৰ প্ৰথম ছবি আছিলে নাজানে বহুত এতিয়া চিনি নাপাব দেখাবলৈ মোক এতিয়া চেহেৰা সম্পূৰ্ণ বেলেগ ক্লাছ 9 স্কুলত যি কি নহওক মই ছাৰক কওঁতো ছাৰে কৈছে বোলে ইউ আৰ জেক অফ অল ট্ৰেডছ মাষ্টাৰ অফ নান ভাইবা যেতিয়া হৈ গ'ল মোৰ আফটাৰ 2 years বাহিৰত আহি মোক কৈছে অৰূপ ইউ আৰ ন' লংগাৰ জেক অফ অল ট্ৰেডছ মাষ্টাৰ অফ নান ইউ আৰ জেক অফ অল ট্ৰেডছ মাষ্টাৰ অফ টেকন'লজি গোটেই হলটোৱে গীতজনী পাৰি পেলাই হাঁহিলে গতিকে তেতিয়া তাৰপিছৰ পৰা এনেকৈ আছোঁ কৰি পেলাই আমি কাম চাম গতিকে আজি বিজ্ঞান সমিতিৰ লগত জড়িত আৰণ্যকৰ লগত জড়িত মেম্বাৰ হওক বা ন কথা নাই কিন্তু যেতিয়া মই জড়িত হৈ পৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই খুব চিৰিয়াছলি জড়িত হৈ পৰোঁ আৰু কামখিনি চেষ্টা কৰোঁ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আমি যিকোনো বিষয়তে আমাক ৰিম'ট চেন্সিঙৰ কিবা সহায় লাগে আমি লগে লগে মধুমিতাক মাতি পেলাই সেই সময়ত মই অহাৰ আগতেই মই চেয়াৰমেন হোৱাৰ আগতেই তেওঁক এমপ্লয় কৰা হৈছিলে বৰ্ণিহাট যিটো আমাৰ মষ্ট মানে পলিউটেড এৰিয়া বুলি কয় ইণ্ডিয়া নহয় এটা মানে এছিয়াটো বোধহয় বৰ্ণিহাটৰ নাম আহি যাব ওপৰত ইমানেই বেছি হাইলি পলিউটেড এৰিয়া তেনেকুৱা এটা এৰিয়াত মধুমিতাহঁতে আমাক এটা তথ্য এটা উলিয়াই দিছে GIS মেপিং টেপিং কৰি পেলাই মেঘালয়ৰ ফালে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কিমান অসমৰ ফালে কিমান এইখিনি গোটেইখিনি তেওঁলোকে কৰিছে ষ্টাডি আৰু মই এতিয়াও সদায় কিবা সুযোগ পালে সুবিধা পালে মই চিন্তা কৰোঁ যে যিখিনি মানুহে জেনুইনলি কাম কৰি আছে সেই মানুহখিনিক আমি আৰু আগুৱাই নিব লাগে কথাটো সিমানেই তাৰ মানে এইটো নুবুজায় যে আমি বেলেগ NGO বা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক সহায় কৰিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আমাক চিৰিয়াছ কাম লগা হয় অন্ততঃ মই নিশ্চিত যে যদি মই অৰণ্যকৰ হাতত কামটো দিওঁ যে এইটো আমাক কাম লাগে এইখিনি সময় এইখিনি ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন লগে লগে জানো যে মই এইটো 100% কামখিনি ওলাই আহিব দেৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন বিং গুড এণ্ড ডুইং গুড 2003 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিখন শেষ চহৰ বা গাঁও চেণ্ডেষ্টিন তাত আমি 7 দিনৰ কাৰণে লগ হৈছিলোঁ 68 জন ইঞ্জিনিয়াৰ বেছিভাগ কেমিকেল মোৰ ব্ৰাঞ্চ আমি লগ হৈছিলোঁ 7 দিনৰ কাৰণে এজন আহিছিলে তেওঁ আহি পেলাই মানে ভেনেগাছ বুলি তেওঁ আহিছিলে তেওঁ ৰাতিপুৱা মোক কৈছে অৰূপ ডু ইউ নো দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন বিং গুড এণ্ড ডুইং গুড আই ছেড আই ডোণ্ট নো বোলে আই আস্ক দ্য person chairperson here in the good morning how are you he said I am good মানে মই ভালে আছো বাকি সংসাৰ কি হৈছে বাদ দে মই ভালে আছো মই ধুনীয়াকৈ চকীত বহি আছো ব্ৰেকফাষ্ট খাইছো then I met the sweeper who was sweeping this particular floor মই সুধিলো how are you sweeper তে কৈছে I am doing good and I am doing good তাৰ ভিতৰত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে এতিয়া আমাক মানুহ লাগে যিবোৰ who are doing good who are not only good but they are doing good গতিকে মই যিখিনি আৰণ্যকৰ সদস্যটো আছেই যিখিনি কৰ্মকৰ্তা সেইখিনি মই একো নকওঁ মই খালি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিখিনি মানুহ আজি আৰণ্যকৰ সৈতে বাহিৰে জড়িত বা আজি কিবা এটা এৱাৰ্ড ল'ব আহিছে বা আজি কিবা এটা তেওঁলোকে মাতাৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডলি এটা নেচাৰত আহিছে বা অৰূপ আছে সৰু ভাই অৰূপ চান্দিল্য তেওঁ ভাল লিখে মোৰ লগত এষ্টেকৰ ইউনিয়নৰ পৰাই জড়িত আজি তেওঁ এৱাৰ্ড পাইছে মই এটাই আহ্বান জনাম যে আমাক এতিয়া ডুইং গুড কৰা মানুহ বহুত দৰকাৰ হৈছে নহ'লে কিন্তু আমাৰ এতিয়াও সমাজখনত বহুত মানে কথা চলি আছে যিবোৰ আমাৰ কথা আৰু কামৰ সামঞ্জস্য নাই আমি মিটিঙত কথা পাতোঁ ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক বেন কৰিব লাগে কিন্তু আমি সদায় ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক নানান ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আছোঁ আৰু যেতিয়া আমাক কোনোবাই সদায় আপুনি কিয় এনেকুৱা কৰিছে যে উপায় নাই কি কৰিম মই উপায় নাই বুলি কোনো তেনেকুৱা বস্তু নাই there is nothing like উপায় নাই উপায়টো উলিয়াব লাগিব প্ৰথমতে হয়তো কিছুমান অল্টাৰনেটিভ সলিউশ্যন আছে যিবোৰ হয়তো অকণমান এক্সপেঞ্চিভ হ'ব পাৰে এটা প্লাষ্টিক কাপতকৈ হয়তো এটা মাটিৰ কাপ এটা যিটো চাহ দিয়ে মই যোৱা 4 দিন লক্ষ্ণৌ আৰু কানপুৰৰ পৰা আহিলোঁ আমাৰ হেৰি আছিলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ৰিইউনিয়ন আছিলে কানপুৰ IITত মই যোৱাকালি পুৱা আহিছোঁ 4 তাৰিখৰ পৰা মই দেখি অবাক যিখন কানপুৰ IITত আমি এৰি থৈ আহিছিলোঁ সেইখন এতিয়া মানুহ চবফালে ভৰি গৈছে কিন্তু সেউজীয়া কাভাৰ 50 পৰা 65% হৈছে গ্ৰীণ কাভাৰ ছেটেলাইটে কৈছে কানপুৰ IIT কেম্পাছত 15% নিউ forest has been created inside the Kanpur IIT because people have increased and therefore to keep a balance the authorities have taken this ইমান ধুনীয়া ফৰেষ্ট্ৰি কৰিছে গছ গছনি কৰিছে প্ৰতিটো বিল্ডিং আমি আহোঁতে আছিল হোষ্টেল 6টা এতিয়া 17টা ষ্টুডেণ্টছ আছিল আমাৰ সময়ত 450-500 এতিয়া 2000 গতিকে ইউ কেন ইমাজিন যে যদি কোনোবাই কয় যে বিকজ অফ progress because of development আমি একো কৰিব পৰা নাই আমি জংগল হেৰুৱাই আছোঁ সেইটো কিন্তু মই সহজে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে নোৱাৰোঁ যে there is always a alternative for every development activity that we do লাগিব চব ফেল লাগিব ডাঙৰ আহল বহল ৰাস্তা লাগিব ঘৰ লাগিব এভৰিথিং লাগিব আমি এতিয়া ধৰক মই যিখন চকীত আজি বহি আছোঁ 14,000 ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে কি একেবাৰে বিস্কুট বনোৱা
সৰু গাঁৱৰ বিস্কুট বনোৱা ধানৰ মিলটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই একেবাৰে মানে নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী ONC চবেই অল আৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ফৰ আছ গতিকে আমি দেখিছোঁ যে কেনেকৈ মানুহবোৰে কিছুমান মানে আইনৰ সুৰুঙা লৈ পেলাই বা আইনৰ গইনা লৈ পেলাই বা পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পেলাই কামবোৰ কৰি আছে কিন্তু মই কওঁ যে when there is a will there is a way আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যোনে প্ৰথমতে গৱেষণা এডুকেশ্যন এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েশ্যনৰ পৰা এডভকেচিৰ পৰা পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছিলে 89, 90, 91 ক্ৰমে আহি পেলাই আজি 2025 চনত তেওঁলোকে অকল অসম বুলি ক'লে ভুলেই হ'ব গোটেই ভাৰত আৰু গোটেই পৃথিৱীতো এওঁলোকৰ কেইবাজনো সদস্য বেলেগ দেশৰ ইণ্ডোনেছিয়া থাইলেণ্ড ভিয়েটনাম এইবোৰ দেশৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অকল যে ফৰেনৰ প্ৰজেক্ট লৈছে সেইটো নহয় তেওঁলোকে এজ কনচালটেণ্ট এজ এক্সপাৰ্ট তাৰ কমিটিবোৰত কাম কৰে গতিকে আমি আৰণ্যকক লৈ পেলাই গৌৰৱ কৰোঁ আপোনালোকে কি কৰে নাজানো মই আৰণ্যকক লৈ সদায় খুব গৌৰৱ কৰোঁ তেওঁলোকৰ ভিতৰত একেলগে থাকিব পাই খুব ভাল পাওঁ তেওঁলোকে মাতিলে সদায় আহোঁ এতিয়া মই গৈ পেলাই পলিউশ্যন কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত তত্ত্বগধুৰ ভাষণ দিব নাযাওঁ আজি এটা ভাল দিন শুভ দিন 35th ইয়াৰ শেষ হ'ল 36th ইয়াৰ আৰম্ভ হ'ল বন্ধু ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে বক্তব্য ৰাখিব আছে গতিকে মই সকলোকে পুনৰ সাদৰ সম্ভাষণ অভিনন্দন জনাই পেলাই মোৰ এই বক্তব্য এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া আজি বহু দিনৰ পৰাই আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় আৰু পৰামৰ্শেৰে আৰণ্যকক শক্তিশালী কৰি তোলাত সহায় কৰি আহিছে আৰু আজিও আপোনাৰ ভাষণেৰে আমাক লক্ষ্যৰ বাটত আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰিছে সেইবাবে আমি কৃতজ্ঞ আমি আজি খুব ভাগ্যৱান যে অসমৰ শিক্ষা আৰু ভৈয়াম জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া তেওঁৰ উপস্থিতিৰে এই অনুষ্ঠানটি শুৱনি কৰি তোলাৰ বাবে তেওঁ এজন সুদক্ষ ৰাজনীতিবিদ হোৱাৰ উপৰিও এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী পক্ষীবিদ আৰু তাৰ লগতে বন্যপ্ৰাণী আলোকচিত্ৰী তেওঁৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা আৰু সুচিন্তাই তেওঁৰ ব্যক্তিত্বক সদায় সুকীয়া কৰি তোলে সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ অহাৰ আগতেই যুৱাৱস্থাৰ পৰাই তেখেতে বিভিন্ন সামাজিক আৰু পাৰিৱেশিক বিষয়ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন কৰিছিল আমি এতিয়া মাননীয় পেগু ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ আজিৰ সভাৰ মূল ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ সকলোকে নমস্কাৰ মাননীয় আৰণ্যকৰ সভাপতি ৰঞ্জন ভূঞা ডাঙৰীয়া আৰণ্যকৰ সচিব প্ৰধান বিভৱ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মাননীয় মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত থকা সুধীবৃন্দ আজি বঁটা প্ৰাপক বিশেষ ব্যক্তিসকল সাইক্লিষ্টসকল আৰণ্যকৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাসকল সকলোকে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ যে আৰণ্যক 35টা বছৰ আৰণ্যকে সম্পূৰ্ণ কৰিছে প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্কে মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে 35টা বছৰ সমৰ্পিতভাৱে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি আহি আজি 36টা বছৰত ভৰি দিছে মোৰ ফালৰ পৰা অলেখ শুভকামনা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এখন দেশ সুন্দৰভাৱে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে পৰিচালিত হোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ লগতে আন দুটা সেক্টৰ তেওঁলোকৰ বিকাশ আৰু তেওঁলোকৰ সেৱা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা হ'ল কৰ্পোৰেট সেক্টৰ আৰু আনটো হ'ল NGO সেক্টৰ ভাৰতবৰ্ষত স্বাধীনতাৰ পাছত বৰ্তমানলৈকে আমাৰ কৰ্পোৰেট সেক্টৰৰ গ্ৰোথ গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে খুব উল্লেখনীয় আৰু আজি ভাৰতবৰ্ষৰ কৰ্পোৰেট সেক্টৰৰ পৰা
এই মুহূৰ্তত সংখ্যা কৈ দিব নোৱাৰাকৈ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী সৃষ্টি হৈছে যি আজি গোটেই পৃথিৱীত টাটা হওক ৰিলায়েন্স হওক বিৰলা হওক জিন্দাল হওক এই কৰ্পৰেট সেক্টৰটোৱে গোটেই পৃথিৱীত তেওঁলোকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে কিন্তু NGO সেক্টৰটোৰ গ্ৰোথ ভাৰতবৰ্ষত খুব সুখকৰ নহয় আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰতো যদি চাওঁ যে আজি চৰকাৰ এখনক সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে যিমান কাৰ্যক্ষম NGO আমাৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনি NGO আমাৰ ইয়াত নাই আৰু NGO বিলাক যিবিলাক গঢ় লৈ উঠে তেওঁলোকে কেইটামান চ্যালেঞ্জৰ মুখামুখি হয় NGO বিলাকত যিকিটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এটাটো লিডাৰশ্বিপটো বহুত ডাঙৰ বস্তু যে লিডাৰশ্বিপ দিয়া সক্ষম ব্যক্তি NGO বিলাকত নাথাকে দুই নম্বৰ বহু NGO তেওঁলোক ৰাজনীতিত সোমাই যায় আৰু ৰাজনীতিকৰণ হোৱাৰ লগে লগে NGOটো এটা বেলেগ দিশলৈ গতি কৰে তেওঁলোকৰ মূল ঘোষিত যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ পৰা তেওঁলোক বিচলিত হৈ যায় তৃতীয় এটা চ্যালেঞ্জ আহে যে আৰম্ভণিৰ কেইটামান বছৰতে বিত্তীয় খেলিমেলি আৰম্ভ হয় হিসাব নিকাছৰ খেলিমেলি আৰম্ভ হয় আৰু সংগঠনটো ভাঙি যায় ফিনান্সিয়েল ডিসিপ্লিন অবিহনে কোনো সংগঠন কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাবই নোৱাৰে সি থমকি ৰয়ে যায় ইয়াৰ পাছত আৰম্ভ হয় মনোমালিন্য NGOটো ভাঙি দুভাগ হয় আৰু কৰবাত NGOটো নিষ্ক্ৰিয় হৈ যায় NGO এটা পৰিচালনা কৰাৰ যিখন আইন আমাৰ সেই আইনখন যেহেতু এটো NGO ই এটা ভলান্টাৰী অৰ্গানাইজেশ্যন তাক কঠোৰ চৰকাৰী আইনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এতেকে NGO পৰিচালনা কৰাৰ আইনখন শিথিল সেইখন কঠোৰ কৰাটো হি NGOৰ অৰ্থটোকে হি পনিয়া কৰি পেলাব গতিকে সোসাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেচন এক্ট হওক ট্ৰাষ্ট হওক বা সেকশন 8 কোম্পানী হওক এই কোম্পানী বিলাক এই আইন বিলাকে NGOটোক যথেষ্ট স্বাধীনতা দিছে যে নিজৰ ৰুলছ নিজে বনাই নিজে পৰিচালনা কৰাৰ মাজত আৰু সেই শিথিলতাৰ মাজতে আমাৰ NGO বিলাকৰ মাজত যিখিনি অনিয়ম হয় খেলিমেলি হয় তাৰ কাৰণে NGO বিলাক খুব সোনকালে মৰহি যায় আৰু তেওঁলোকৰ ক্ৰেডেনশিয়েল বোলা যিটো বস্তু ক্ৰেডেনশিয়েলটো নাইকিয়া হয় চৰকাৰক সহযোগিতা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত গুচি যায় এই প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত আৰণ্যক আহি ৩৫টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি সফলতাৰে নিজৰ ঘোষিত যি অবজেক্টিভ আছে সেই অবজেক্টিভখিনি তেওঁলোকে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মোৰ দৃষ্টিত এটো এটা বহুত ডাঙৰ এচিভমেন্ট অসমৰ বহুত ডাঙৰ এচিভমেন্ট মোক শিক্ষা বিভাগতে মোক সহায় কৰিবলৈ কিছুমান বিশেষ NGO লাগে মই নাপাওঁ মোৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগতে মোক চৰকাৰখনক সহায় কৰিবলৈ বহুকেইটা NGO লাগে মই নাপাওঁ এতিয়া সিভিল সোসাইটি অৰ্গানাইজেশ্যন মানে দল সংগঠন বিলাকক আমি NGO বুলি ধৰিব নোৱাৰো দল সংগঠন বিলাক আন্দোলন তেওঁলোক মূলত ইনকিলাব জিন্দাবাদ কৰাৰ কাৰণে তো কিন্তু ইনকিলাব জিন্দাবাদ নকৰি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে মেথডিক্যালি সিস্টেমেটিক্যালি ৰুলছ ৰেগুলেশন ফলো কৰি পেলে নিৰ্দিষ্ট এটা শিতানত দিশত চৰকাৰখনক কামত সহায় কৰা এটো আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মই ভাবো আহি থকা দিনবিলাকত আজি আমাৰ কৰ্পৰেট সেক্টৰটোৰ বহুত বিকাশ হৈ গল কিন্তু NGO সেক্টৰটোৰ আৰু বিকাশ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আৰণ্যকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নেতৃত্ব দিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছো দ্বিতীয় এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সংৰক্ষণ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মই যিমান পাৰো মই সকলোতে গৈ বিদ্যালয় হওক মহাবিদ্যালয় হওক সকলোতে এৱেৰনেছটো মই সজাগতাটো সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো আটাইতকৈ ডাঙৰ কামটোই হ'ল
পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কৰিবলগীয়া কামটোৱেই হ'ল সজাগতা। ৰাইজ যদি সজাগ নহয় চৰকাৰেও একো কৰি দিব নোৱাৰে, NGO এটাইও গোটেই কামখিনি কৰি দিব নোৱাৰে। ইন্দোৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ চিটি, আটাইতকৈ ক্লিনেষ্ট চিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয়। ক্লিনেষ্ট চিটি অফ ইণ্ডিয়া হোৱাৰ মূল কাৰণ, তাত যদি গৈ পেলাই আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, মই গৈছোঁ চাবৰ কাৰণে, ইট ইজ দ্য চিটিজেন্স, তাৰ নাগৰিকসকল। সেই নাগৰিকসকলৰ সজাগতাৰ কাৰণেই চিটিখন ইমান ক্লিনেষ্ট চিটিৰ তেওঁলোকে সন্মান পাইছে। কিন্তু সেই সজাগতাটো আপোনা আপুনি সৃষ্টি হোৱা নাই। সেই সজাগতাটো সৃষ্টি হৈছে এটা আন্দোলনৰ জৰিয়তে, এটা প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে। ইন্দোৰ চিটিত গৈ আপুনি চিপছ খাই পেকেটটো পেলোৱাৰ লগে লগে 10জন মানুহে চিঞৰি আহিব, আপোনাক চিঞৰি দিব যে আপ ইন্দোৰ কা नहीं हो क्या, कहाँ से आया हो। তাৰমানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা পৰিচয়। যিজন মানুহে মানে ট্ৰেছৰ হলনি ৰাস্তাতে খাই পেলাই তেওঁ কিবা এটা পেলাইছে, তাৰমানে সেইজন ইন্দোৰৰ বাসিন্দা নহয়, সেইজন ইন্দোৰৰ চিটিজেন নহয়, বাহিৰৰ পৰা অহা ব্যক্তি। এতেকে আমাৰ ইয়াতো সজাগতা সৃষ্টি কৰাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু এইটো দিশত মই আৰণ্যকক আহ্বান জনাম। আৰু যদি মই কওঁ, ইন্দোৰত মানে চিপাহী হিচাপে, ফ্ৰণ্ট লাইন ৱাৰিয়ৰ হিচাপে, এই ক্লিনেষ্ট চিটি কৰাৰ ফ্ৰণ্ট লাইন ৱাৰিয়ৰ কোন মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ, আৰু তেতিয়া মোক জনোৱা হৈছে যে ফ্ৰণ্ট লাইন ৱাৰিয়ৰ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মহিলাসকল। এতেকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কাৰণ তেওঁলোক এনেকুৱা ৱাৰিয়ৰ, তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে ঘৰ এখনক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে। এতেকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আৰণ্যকে যিটো চাইকেল শোভাযাত্ৰা কৰিলে, মই এইটো শলাগ লৈছোঁ। আৰু বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সজাগতাটো যাতে সৃষ্টি কৰাত আগভাগ লয়। দ্বিতীয় এটা যে বাৰ্ড ৱাচিং মই যিটো কৰোঁ, বা বন্য জীৱ জন্তু চোৱা, হাবিলৈ যোৱা, এইটো এতিয়া এটা গোটেই পৃথিৱীত $1 বিলিয়ন ইণ্ডাষ্ট্ৰী। আৰু অসমতো ইণ্ডাষ্ট্ৰী হিচাপে গঢ় লৈছে। এতিয়া অসংগঠিত ৰূপত আছে। মই দুদিন আগত তিনিচুকীয়াত গৈছিলোঁ, অল আছাম টুৰিষ্ট গাইড এছ'চিয়েশ্যন 2 বছৰ হৈছে গঠন হোৱা, তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় অধিৱেশনত। তাতো মই এই কথাটো কৈছোঁ যে এই ছেক্টৰটোক এটা অৰ্গেনাইজড ৰূপ দিয়াৰ, ই অসংগঠিত অৱস্থাত আছে, তাক এটা সংগঠিত ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু সংগঠিত ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আৰণ্যকে অলপ নেতৃত্ব ল'ব বুলি পেলাই মোৰ ফালৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছোঁ। মই হাবিত এতিয়াও নিয়মিতভাৱে গৈ থাকোঁ, কিন্তু ফেচবুকত ফটো নিদিওঁ চাকৰিটো যায় বুলি। মোৰ চাকৰি যোৱাৰ ভয়তে মই ফটোবিলাক নিদিওঁ যে ই ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে নিজৰ ডিউটি এৰি, সেইকাৰণে মই ফটোবিলাক নিদিওঁ। আৰু মই স্কুইজ কৰি টাইম উলিয়াওঁ, খুব কষ্ট কৰি পেলাই সেই সময়খিনি উলিয়াওঁ। আন এটা ক্ষেত্ৰত মই আৰণ্যকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰোঁ, সেইটো হ'ল হাতী মানুহৰ সংঘাত। আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাতটোৱে আমাৰ সাধাৰণ খেতিয়কসকলক সাংঘাতিক ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্তও কৰিছে। আমি যেতিয়া অসম গৌৰৱ বঁটা দিওঁ, অসম গৌৰৱ বঁটা দিওঁতে কমিটিত মই থাকোঁ, আৰু মই সদায় যে পৰিৱেশৰ লগত কাম কৰা মানুহো ইয়াত আমাৰ তেওঁলোক গৌৰৱ, তেওঁলোক পুৰস্কৃত হ'ব লাগে, তাৰ কাৰণে মাত এষাৰ মাতোঁ। বিনন্দ হাতীবৰুৱা অসম গৌৰৱ পাইছে, ৰুস্তম বসুমতাৰী অসম গৌৰৱ সন্মান পাইছে, ফুলেশ্বৰী দত্ত অসম গৌৰৱ সন্মান পাইছে, হাতী বন্ধু তেওঁলোকে অসম গৌৰৱ সন্মান পাইছে। এতিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ আমাক সমাধান লাগে। সমাধানটো ময়ো নাজানো, সমাধান মুখ্যমন্ত্ৰীও নাজানে, কিন্তু আমি লাগি গৱেষণা কৰি ইয়াৰ এটা সমাধান, এটা কোএক্সিষ্টেঞ্চ, আমি একেলগে কেনেকৈ বসবাস কৰিব পাৰিম, হাতীও থাকিব মানুহও থাকিব,
এই সমাধানটো আমাক লাগে আৰু ইয়াত কিছু ইনোভেশন মই ভাবো যে অলপ সৃষ্টিশীলতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আৰণ্যকক আগন্তুক দিনবিলাকত অলপ মনোনিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমাৰ বিশেষকৈ মানে আমাৰ যি বন্যভূমি আছে তাৰ ফ্ৰিঞ্জ এৰিয়াত আৰু সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস কৰা খেতিয়কসকল যাতে উপকৃত হয় দ্বিতীয় এটা যে কনজাৰভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিখিনি ফৰেষ্টখিনিৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ভাল ব্যৱস্থা হৈছে আৰু যিখিনি ফৰেষ্ট আমাৰ এনক্ৰোচমেণ্টৰ জৰিয়তে মানে নষ্ট হৈ গৈছিল সেই ফৰেষ্টখিনি ৰিকভাৰ কৰাৰ কাৰণেও চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে 8খনকৈ নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে আৰু আটাইবিলাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলকে সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিন্তু চ্যালেঞ্জ এটা আছে অন্য এৰিয়াত সেইটো হ'ল ৱেটলেণ্ড এণ্ড গ্ৰাছলেণ্ড কনজাৰভেশ্যন ৱেটলেণ্ড কনজাৰভেশ্যন যদি নহয় অসমৰ বানপানীত বহুত ডাঙৰ নেতিবাচক ইম্পেক্ট তাৰ দ্বাৰা পৰিব বানপানী আহিবই এইটো কোনো সমস্যা নহয় মই কেতিয়াও কতো স্বীকাৰ নকৰো যে বানপানী এটা সমস্যা ই এটা প্ৰাকৃতিক ঘটনা বৰষুণ দিবই আৰু বানপানী হ'বই আৰু বৰষুণ যিদিনা দিয়া বন্ধ হ'ব বানপানী হোৱা যেতিয়া বন্ধ হ'ব তেতিয়া আমি ধ্বংস হ'ম সেইদিনাখন আমাৰ যি ইকলজি আছে ইকলজি নষ্ট হৈ যাব এতিয়া বৰষুণ দিয়ে পানীখিনি ধৰি ৰাখিবলৈ আমাক ৰিজাৰ্ভাৰ লাগে আমাৰ ৱেটলেণ্ডখিনিয়ে ৰিজাৰ্ভাৰ গতিকে ৱেটলেণ্ড কনজাৰভেশ্যন এতিয়া ৱেটলেণ্ডবিলাক যিটো ইউট্ৰফিকেশ্যন বুলিয়েই কওক বেদখল বুলিয়েই কওক আৰু ৱেটলেণ্ডৰ কাষত থকা মানুহখিনিয়েতো পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিয়ে থাকে যে এই বিলটো বাম হৈ যাওক বাম হৈ গ'লে আমি এইখিনি দখল কৰিম আমি খেতি কৰিম কিন্তু ৱেটলেণ্ড কনজাৰভেশ্যন কেনেকৈ হ'ব তাৰ কাৰণে কিছু এগ্ৰেছিভ আমি কাম কৰিব লাগিব নহ'লে ৱেটলেণ্ডবিলাকৰ ৱাটাৰ হোল্ডিং কেপাচিটি যেতিয়াই কমি যাব পানী অভাৰফ্ল' হ'ব গুৱাহাটীত যিখিনি ৱেটলেণ্ড আছিলে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত যিখিনি ৱেটলেণ্ড আছিলে চব পুতি পেলালোঁ ঘৰ বনালোঁ এতিয়া কেনেকৈ মুক্তি পাব বানপানীৰ পৰা মুক্তি নাপায় নাম্বাৰ 2 ৱেটলেণ্ডৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ৱেটলেণ্ড নেচাৰেলি তেওঁলোকে কোনো নহয় কোনো নদীৰ লগত কানেক্টেড সেই যি জুৰি আছে বা চেনেল আছে চেনেলবিলাক পুটকাই গৈছে গতিকে ৱেটলেণ্ড কনজাৰভেশ্যনক নেচাৰেল ৱাটাৰ চেনেলৰ লগত ই সম্পৰ্কিত গতিকে কেৱল ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভ কৰিলে নহ'ব তাৰ লগত যিসমূহ চেনেল কানেক্টেড আছে চেনেলসমূহৰ কনজাৰভেশ্যনটো তাৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই দিশটোত আমি কিছু কাম কৰিব লাগিব আৰু কাম কৰাৰ কাৰণে মই আৰণ্যকক অনুৰোধ জনাইছোঁ গ্ৰাছলেণ্ড নামত ভিজিআৰ হৈ আছে কিন্তু বেদখলত সব মানুহবোৰ বহি গৈছে আৰু যি প্ৰকৃত অৰ্থৰ যি গ্ৰাছলেণ্ড আমাৰ চৰ চাপৰি অঞ্চলবিলাকত আছে ব্যাপক ধৰণে আমাৰ গ্ৰাছলেণ্ড ধ্বংস হৈ গ'ল আৰু ধ্বংস হৈ যোৱাৰ কাৰণে গ্ৰাছলেণ্ডৰ যিটো ইক'চিষ্টেম আছে যিটোক আমি ফ্লাড প্লেইনছ বুলিও ক'ব পাৰোঁ এই ফ্লাড প্লেইনছ ই নষ্ট হৈ গৈছে একোটা গ্ৰাছলেণ্ডে 100-150 কোটি টকাৰ RCC পৰ্কুপাইনৰ কাম গ্ৰাছলেণ্ডে কৰে গ্ৰাছলেণ্ডে পানীৰ খুঁটি পানীৰ গতি তাক শ্ল' ডাউন কৰি দি চিল্টেশ্যন ইনডিউচ কৰে কিন্তু যেতিয়া গ্ৰাছলেণ্ড নাইকিয়া হৈ গৈ আছে মানে পানী তাৰ ইম্পেক্টটো সেই বানপানীয়ে গৈ পেলাই কোনোবা এখন গাঁও খহাই পেলাইছে ক'ৰবাত গৰাখহনীয়া হৈ পেলাইছে চ' গ্ৰাছলেণ্ড কনজাৰভেশ্যনটো আমাৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে গ্ৰাছলেণ্ডসমূহ কেনেকৈ কনজাৰ্ভ হ'ব গ্ৰাছলেণ্ডবিলাকো ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন এক্টৰ অধীনত আমি কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ বা ইয়াক এইটোক লৈ মানুহৰ মাজত আমি সজাগতা কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ তাত মই আৰণ্যকক নেতৃত্ব ল'বৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই আহ্বানকেইটা জনাই পুনৰবাৰ আৰণ্যকক মোৰ ফালৰ পৰা অলেখ শুভকামনা অভিনন্দন জনাই পেলাই
আৰণ্যক 50টা বছৰলৈ গতি কৰক, 100টা বছৰলৈ গতি কৰক, সেই শুভকামনা জনাই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ দি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। আপোনাৰ সাৰুৱা ভাষণ আৰু সুচিন্তিত মন্তব্যই আমাক চিন্তাৰ খোৰাক জগালে আৰু আমাক যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰিলে। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু সন্মানীয় অতিথি ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকী আমাৰ মাজত আৰু থাকিব খুব ভাল খবৰ তেন্তে। আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়ত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। এইখিনিতে বিগত বিশেষ বছৰটোত সম্পন্ন হোৱা আৰণ্যকৰ কাৰ্যসমূহৰ বিষয়ে ক'বলৈ আৰণ্যকৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আৰু ৩৫ বছৰীয়া উদযাপন সমিতিৰ আহ্বায়ক শ্ৰী উদয়ন বৰঠাকুৰদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ। Honorable Minister for Education and Tribal Welfare Plains, Sri Arnuz Pegu sir, Honorable Chairman of Assam Pollution Control Board, Dr. Arup Kumar Mishra, respected President and Secretary General of Aaranyak, and all the distinguished guests, my colleagues and members of Aaranyak who are present here. A very good afternoon to you all. So we have come to the end of the 35-year celebration, which started about a year back. But before we talk about the celebration and conclude the celebration today, I thought it's adequate to talk about how we have started this journey. Right from the beginning, of course, our Secretary General and President have talked about how we have started the journey. Arup Mishra sir also talked about how he has known Aaranyak and its people from the very beginning. We all know that Aaranyak has started as a neighborhood club in 1989. It's been long. In one of the peaceful neighborhoods, Aaranyak began its journey as a NESA club. Now, as time progressed, there are many who shared their values, have joined together and started forming into a most prominent environmental organization of not only Northeast India, but India. Now, Aaranyak has always worked on the basis of a very solid foundation for ecological research in conservation. Now, over the years, we have undertaken a number of scientific studies that have directly or indirectly influenced both policy making as well as management decision taking. Now, we have also fulfilled our, commitment towards nature conservation by raising conservation awareness as well as capacity building of various stakeholders whom we have worked together during the entire journey. Aaranyak was also mindful of the fact that without community support, conservation is just a dream. Therefore, to achieve long-term conservation efforts, conservation success, the organization has placed the greatest emphasis on empowering locals and to take ownership of conservation efforts by fostering a sense of shared responsibility within the community at large. Aaranyak also, recognized the importance of incorporating modern technology into biodiversity research as well as monitoring, and we have set the standard to use various technologies such as remote sensing and GIS as well as genetic technology in this particular region. Now, with this strong background of both science and technology as well as an in-depth understanding of the local issues, we have made substantial contribution into mitigation of key issues such as wildlife crime through, for example, canine dog squad or providing wildlife DNA forensic assistance over past few years. Also,
through our various species as well as their habitat recovery program, we have made significant contributions to recovery of various species as well as habitat such as the grasslands that the Honorable Minister urged just a while back. Now, Aaranyak is also working tirelessly to ensure coexistence not only with the natural calamities but also with wildlife. And we had our most significant conservation initiatives at present, which are addressed to basically the human-wildlife interaction issues in a number of ways, whether it is studying elephant movement using radio collaring, or mitigating some of the direct impacts through solar-powered electric fences, all different kinds of initiatives like that. But the most important contribution that I as an individual see in this regard is Aaranyak's contributes towards developing local manpower, and which has allowed us to adopt a multidisciplinary approach for conservation in this particular region. Now, with this backdrop, about a year back, not about exactly a year back, we have adopted a roadmap of celebration, basically with three specific mandates. First, to honor those who have dedicated their lives for nature conservation, and to unite the like-minded, as well as to celebrate the biodiversity and environment of this particular region. Now we have planned for several events and activities, which started on 9 September 2024 with the inaugural event, with the presence of several dignitaries as well as members and well-wishers. In this particular event, a keynote address was delivered by Sri Arvind Kumar Saurasia, who is the Deputy Director of Wildlife Crime Control Bureau. In this very event, we also had the honor of conferring a Lifetime Achievement Award to Dr. Anwaruddin Chaudhary sir, who is present here today as well, who needs no introduction as one of the world-renowned wildlife experts and naturalists from this particular region. On the inaugural event also, we have released a short film on Aaranyak, as well as we have set the stage for the Grassroots Conservation Award, which we have conferred today. Now, we have always understood and realized the power of visual media. Therefore, to celebrate biodiversity as well as to spread the message of conservation, we have undertaken a photo exhibition, which had two aspects. One is 35 images depicting Aaranyak's 35-year journey, and then nearly 50 images of nature and wildlife by 31 photographers. This particular initiative, named Bon Sobi, was held at three different areas. First in Guwahati, then in Nagaon in association with Kallol, and then recently in Dibrugarh in association with Khoz. Now we have already listened to Right for Conservation, so I'm not going to talk in detail about Right for Conservation, but we are really proud that this team led by 12 cyclists could cover 1,500 kilometers and spreading the message of conservation. We have already launched a book, Wild Realms, which again is a documentation of our 35-year journey. In this particular year only, we have launched a special outreach program called We for Nature. It's basically with the mandate of connecting people with nature as well as to develop environmental stewardship. Now, this entire celebration would not have been possible without the active participation and support of Team Aaranyak. And I had the honor and opportunity of leading this team as a convener with the guidance and support from other members. And we had several other committees to lead various events such as inaugural and concluding event. Then we had the team for Lifetime Achievement Award led by Alolika Sinha. We have a team for Grassroots Conservation Award led by Dipankar, who also presented the award, coordinated presentation of the awards today.
with the Photography Exhibition Committee led by Munmita and Chinmoy Sarugayari, with the Right for Conservation Committee led by Arif, who also presented today. And then we had, at the backdrop, we had a Media Strategy Planning Committee led by our Publicity Secretary, Sri Bijay Shankar Bora, and with the privilege of having the News 18 Assam as our exclusive media partner. They are also here today, and I especially thank them for their year-long support in this regard. And thus, we conclude our year-long celebration today, but only to start for a, future ahead, and by taking an oath to further unite in the front of nature conservation, as well as to further strengthen our bonds for the years to come. Thank you. ধন্যবাদ শ্ৰী উদয়ন বৰঠাকুৰ। আমি এটি চমু শলাগৰ শৰাইৰে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰণ্যকৰ ৩৫ বছৰীয়া উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠান উপসমিতিৰ আহ্বায়িকা শ্ৰীমতী মৃদুস্মিতা দেৱীক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। Good afternoon, everyone. As we draw the curtain on this valedictory program of Aaranyak's 35th year Foundation Day celebration, it is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of the organization. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to our chief guest and keynote speaker, Dr. Ranuj Pegu, Honorable Minister of Education and Tribal Affairs, Plain, Government of Assam, for kindly accepting our invitation and gracing us with his presence. Sir, your insightful words have inspired and encouraged us, and your presence has greatly enriched today's occasion. We extend our sincere gratefulness to our guest of honor, Dr. Arup Kumar Mishra, Chairman of the Pollution Control Board, Assam, for gracing the occasion with his presence and enriching us with his valuable insight. We also take this opportunity to thank the NEDFi management for their cooperation in organizing the event in this venue. A big thanks and appreciation to the members of all the subcommittees and the volunteers who have worked tirelessly behind the scene to make this event a success. To all our guests, colleagues of Aaranyak, members and well-wishers, thank you for being with us today and for your continued support in our journey. Let us carry forward the inspiration of today as we future strive in our conservation mission with the same commitment and passion. Thank you once again and have a wonderful day ahead. এতিয়া আমি সকলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটি পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি এই সভাৰ অন্ত পৰিব। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। আমি দুপৰীয়া আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। সকলোকে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ।